So this is a problem. This is something known as the singularity bracket or the Macaulay's bracket. Okay? So this is something that is known as a Macaulay's bracket. So we had done a problem like this in figure number 9.16. So we had done a problem like this where we have to do the we have to find out the expression for the moment separately. So for the portion AD, I have to write one expression for the moment, and for the portion DB, that will be having a separate value of the moment M. So that moment we have to calculate, and then we have to write two expressions for moments. From there we will be getting two equations. সেটাকে solve করে for the portion AD I will be getting value for y. So integrating I will be getting two constants C1 and C2. Similarly for the portion DB I have to write the equation for the moment, and then I have to calculate the expression for the deflection y. সেখানে আবার I will be getting two constants D1 and D2, and then I have to solve that one. So if I want to solve it in an integrated way, so what I can do is I can write a total expression for the moment that takes into account both the portions AD and AB, AD and DB. Okay? So we use this term. So this is something known as the singularity function or the Macaulay's bracket. So the speciality is it will be zero when it becomes a negative term. It will be equal to 0, and when it is a non-negative term, then this term will be coming into your equation. So whenever it's a negative term, just put it equal to 0. So using this sort of singularity functions, we write the expression for the moment, and then using one expression. So see, they have got only one expression for the y. Though the portion AD and DB, they are carrying different values of the moments. But still, if I can introduce this sort of a singularity function or Macaulay's bracket, so this third bracket is known as a Macaulay's bracket. So if I can introduce this sort of a function, so I can express both the portions AD and DB in one equation actually, and then if I could solve it, I will be getting the expression for y. And just remember that whenever the bracket is actually experiencing a negative term, so the bracket containing a negative quantity is equal to 0. So this is the main concept behind Macaulay's function. So whenever inside the bracket you are having a negative quantity or something that is less than 0, you just put that expression equal to 0. So now you can just solve it in an integrated fashion. You don't have to divide the beam into AD and DB. You can just take the entire beam AB, and then you can write the expression for the moment, just remembering that whenever the Macaulay's bracket is negative, that will be equal to 0. So just you do this problem, it's solved actually. So just this is a this is the problem that we did using two equations. We wrote the equation for the part AD, and we wrote the expression for the part DB, and then we calculated the values of the deflection for the parts AD and DB separately. So what here you do is you just write it, try to combine that into one equation using this expression of the third bracket. So this is Macaulay's bracket. It অনেক সময় কাজে লাগে. Maybe in your third or fourth semesters, you might be third or fourth year actually, you might be needing this one. So at least this one problem related to singularity function, you try it. It's totally explained in this part actually. So page number 572. So the problem is totally explained. So just you do it. Just see how that has been done in an integrated fashion, and no need to do this complicated problems and all. So just this basic problem. So just this basic problem, you try it at your home. So let's start with the thing that was today's part, that was today's discussion. So this is energy methods. So regarding energy methods, so now first thing that we have to understand is the strain energy. So what is the strain energy? So suppose what is strain? So strain is whenever you are deforming a body. So whenever you are actually deforming a body, so you are applying some load. So whenever you are applying a load, there is a deformation in the body, that is say delta. So whenever you are actually introducing a delta load on the body actually, so you are actually doing some work on the body. So that work will be equal to force. I think someone is trying to join. So whenever you are applying a load on the body, causing a deflection inside the body, so actually you are doing some work on the body. So whenever you are doing that work on the body, where does that work go? So that work actually gets stored inside the material as strain energy. So suppose you are in the forging shop, actually what you are doing is you are hammering a workpiece. So you are doing some work on the body. So why is the body deforming? So the body is deforming because you are doing some work on the body. And where is the work done that you are doing on the body goes? So that work done that you are doing, that is actually getting stored in the material as strain energy. So strain energy is something, so it is defined as the increase in the energy associated with the deformation of the member. So whenever you are deforming somebody, it might be any engineering application, it might be
forging, it might be anything that you are doing. Say, let's suppose, like, even if you are doing a chipping on the fitting shop. Okay? So that energy, actually a part of it goes as heat energy, and the latter part that actually gets stored inside the material as strain energy. So there is a term that is called as strain energy density. So what is strain energy density? So the strain energy stored per unit volume is known as the strain density inside the material. So let's define what is strain energy. So suppose you can see that there is a body. So there is a bar sort of thing that we have taken into account. So the length of the bar is L, and it has been defined by a certain load X. Okay? So the deflection is delta. So in that case, if you can draw the load deflection diagram. So this is the load deflection diagram that we had drawn. So like whenever we are having a ductile material or a brittle material, we will be having two sorts of load deformation diagram. So generally the load deformation diagram, it follows a pattern. So initially there is a elastic part, and after that there is a plastic part. So in the elastic part, you can see that there is a straight line that is actually inclined at 45 degree with the x-axis. So x is actually delta, the deformation inside the body, and p is the load that you are actually applying on the body. So initially there is a elastic part, and after that there is a plastic part where you can see that p is not proportional to x. The proportionality ends, and the body actually enters in the plastic part, and you are getting certain amount of the strain energy. So this is the work done. So you can see in this diagram actually. So what will be the work done? So I had told that the energy that you are applying, so you are applying some force on the body, and that is causing some deformation inside the body. So the energy that you are doing, so the work done, the elementary work that you are doing on the body, so this initially you can write it as dW. So dW is the work done on the body. So where does dW go? So dW actually goes in increasing the internal energy of the body. So that internal energy, we are representing it by du. So dW is equal to du, considering like all the things. So it doesn't matter to heat transfer, maybe we have studied. So heat transfer, actually it can be a like reversible equation. ठीक है, सेटा एक रिवर्सिबल इक्वेशन होते पारे, but whenever you are doing some mechanical work on the body, it cannot be a reversible equation. So actually whenever you are doing some work, there will be some dissipation in the form of heat, and some part of the work done that will be getting stored inside the body as strain energy. So that energy, that we are representing it by du. So it is actually the elementary work you are doing in the body, dW. So dW is equal to du, and that should be given by force into displacement. So that is P into dx. So if I need to calculate the entire entire strain energy, du, U is the strain energy that gets stored inside the body. So what I have to do is I have to integrate it over the entire displacement. So if I can integrate it over the entire displacement, so I should be getting U that should be equal to integration 0 to the maximum displacement, say delta max or x1. X1 is the maximum displacement, or the displacement up to which you want to calculate the strain energy. So 0 to x1 into p dx. So what does this expression indicates? So this expression actually indicates that we are calculating the area under this p delta curve. So the area under the force displacement diagram, that actually gives us the strain energy, capital U. So strain energy stored inside the body, that is equal to integration of 0 to x1 p dx, and that is given by the area under this diagram. So U is equal to area under the load deflection diagram. Acha. So এবার যদি আমরা এটাকে যদি if we take this load to be something like gradually applied, ঠিক আছে? আচ্ছা একটু লিখি। So initially, whenever you are deforming a body, so you can draw the load displacement diagram. So let us call it the load applied, capital P, and this is the displacement delta. So you should be getting a curve. So the curve will be initially short of an elastic part, and then it will be having some plastic part. So this one is the elastic part. This zone is the elastic zone, and this zone is the plastic zone. ঠিক আছে? So আমাদের যেটা maximum displacement, so let's say that this is the maximum displacement up to which I am calculating the strain energy. So let's calculate it, say suppose delta max or something, delta m. So what I should be having, so du, so dw, so what is the work done on the body? So work done on the body, that should be equal to dx.
So where does this work done go? So this work done actually gets stored inside the body as the strain energy. So strain energy, that will be having actually two parts. So du actually, or rather u, that should be actually consisting of two parts. One is the elastic part and one will be actually the plastic part. So this elastic part we don't take into account because strain energy is a plastic in nature. So the elastic deflection, so whatever is the, so whenever you are actually deforming it, so whenever you are deforming it, it is this deformation that is actually consisting of two parts. One is the delta elastic, other one is the delta plastic. So this delta elastic part, it actually recovers by itself. So it does not contribute to the elastic strain energy. So there is no contribution to the strain energy from the elastic part. Only this plastic part of the deformation that actually goes in forming the strain energy inside the material. So if I need to calculate du, so du is equal to p dx. So u, that should be equal to integration of 0 to delta m or delta max into p dx. So what does this represent? This actually represents the area under the p delta curve. So the area under the p delta curve, that actually gives us the strain energy. So even loading term, so whenever you are loading a body, that can be of three different types. So first one is known as the gradually applied loading. So gradually applied loading means the load is being applied gradually. So suppose this is the thing. Say suppose this is the thing. So what you are doing is you are applying the load in a very gradual fashion. You are giving some time to the body to form this deflection. So if I need to calculate what will be the value of this force actually, so the force, so আমরা যদি u টাকে ক্যালকুলেট করি, so that u actually comes out to be ধরো আমরা যদি এখানেই বসিয়ে দিই ডাইরেক্টলি, ধরো বা এইখানেই আমরা করি, লেটস ডু ইট হিয়ার। সো এটা ধরো p into delta, ঠিক আছে? So p average into delta. So the average force will be equal to, so since you are applying the force in a gradual way, so the average force, so that should be equal to half of the maximum value of the force. So this is the maximum value of the force p, so that is half p into delta. So whenever you are actually applying a gradually applied load, so the expression for the strain energy, that should be half p into delta. So similarly, you can be having different types of loading. So one is the gradually applied loading, then you can have a suddenly applied load. So then you can have a suddenly applied loading. You can have impact loading. Impact loading means one body is moving at a certain velocity and then it impacts on the body. So different types of, so for these different types of loading, you can be having different expressions for the stresses and the strain energy. So whenever you are actually suddenly applying a load, so the stress that is getting developed, so that should be equal to twice the stress that you get for gradually applied load. So sudden loading is more dangerous. So there are certain expressions for all of them. So it আমরা calculate করছি না. So this part we are not calculating, just we are focusing on how to calculate the strain energy. So strain energy is something. So whenever you are given the force deflection diagram, so if you can calculate the area included on the under the force deflection diagram, you will be able to calculate the strain energy that is getting stored inside the body. Achha. Next thing that we'll be discussing is something known as the strain energy density. So this is known as the strain energy density. So strain energy density is given by the strain energy stored divided by the volume of the body. So strain energy density, that we denote by small u. So small u is the strain energy density and capital U is the actual strain energy. So small u, that should always be equal to capital U divided by V. So that is equal to integration of 0 to x. So we were having p dx, so u is equal to p dx. So p dx divided by volume. So volume of the body, that is equal to a into L. So if I could put a into L, so I should be having integration of 0 to x, p by a into dx by L. So strain energy density, so that is actually given by integration 0 to x, sigma x into d epsilon x. So since you are doing the integration on the strain actually, so this is actually the maximum strain that is actually getting developed inside the body. So we'll be calling it by epsilon m or epsilon 1, whatever we like. So the strain energy density, that is given by the integration of sigma x into d epsilon x. This is related to the gradually applied loading. So just the force will be half of p by 2, p average will be half of the force into x1. So this is the strain energy density. So strain energy density is given by sigma x into d epsilon x integrated over the maximum strain that gets developed inside the body. So the next thing is something that is known as the
modulus of toughness and modulus of resilience. Acha. So modulus of toughness and modulus of resilience. So this is the stress strain diagram. So the area under the stress strain diagram, that will be actually giving us the strain energy density. Okay? So you can see here. So sigma x into d epsilon x. So sigma x d epsilon x, that will be giving us the area under the stress strain diagram. So area under the stress strain diagram gives us the strain energy density, and area under the load deflection diagram, that gives us the actual strain energy. Okay? So this is the, so if take in. So there are two things. One is known as the modulus of resilience, and another one is known as modulus of toughness. ठीक है? So let us draw the load deflection. Let us draw the stress strain diagram. So this is the stress, this is the strain, and here again we are drawing the stress strain diagram. So this is the stress, this is the strain. So a stress strain diagram. So major points I hope I am discuss korechi. What are the major points we get when you are drawing the stress strain diagram? So initially you will be having one elastic point, then you will be having the ki bolo tumra jano to. You will be having the proportional limit, then you will be having the elastic limit, then there is something known as upper yield point, then there is a lower yield point. Eta bolechilam to naki? Hello? Ekhane ekta you will be getting the ultimate stress, and here you will be getting the breaking stress. You will be getting the breaking stress. ঠিক আছে, হ্যাঁ। So আমরা যদি elastic limit অবধি, so if we could calculate the energy stored inside the material, or the strain energy density of the material up to the elastic limit, so this will actually give us the modulus of resilience. So this value, so up to the elastic limit, if we calculate, we will be getting the modulus of resilience. আর আমরা যদি টোটালটা ক্যালকুলেট করি, if we calculate the thing total up to the, say, the breaking point, so this is the maximum energy that the material can absorb, and this is the maximum energy that the material can absorb up to the elastic limit. So if we can calculate this entire strain energy stored in the material, so this area under this total curve, that gives us the modulus of toughness. So whenever you are calculating the strain energy up to the elastic limit, that we call it as the modulus of resilience, and whenever you are calculating the strain energy up to the breaking point of the, up to the breaking point, we will be getting the, that will be called as the modulus of toughness. So this is the modulus of toughness, and modulus of resilience they can actually dekhano nei, just they have shown the strain energy that I was actually discussing, that suppose inside actually, so you are reaching this point, say suppose, and then you are removing some amount of the load. So whenever you are removing some amount of the load, so some part of the strain will recover, so this part of the strain will only remain. So whenever you are loading this body up to this, and you are removing the load actually, so the strain energy, so certain amount of the strain energy epsilon p, that will be stored inside the material. ঠিক আছে? So এটা just তোমাকে দেখানো হয়েছে, that elastic recovery part that has been shown in figure number 11.6. So that is why I drew a separate diagram. ঠিক আছে? So that is why I drew a separate diagram. So whenever you are calculating the strain energy up to the elastic limit, you get the modulus of resilience, and whenever you calculate the strain energy up to the breaking point actually, or the maximum point of the, up to which it can with just the rupture point or the breaking point actually, so that will give you the modulus of toughness. আর ইলাস্টিক রিকভারিটা তো আমি বললামই জাস্ট। So there is something known as elastic recovery. এটা কি সরিয়ে দিতে হবে, এটা সমস্যা হয়ে গেছে। So elastic recovery is something, so say suppose I am loading a material up to this. So say suppose I am having one material, I am loading it up to this. ঠিক আছে? 0 to A. ঠিক আছে? So it is getting, so some amount of the strain is getting developed inside the material.
So this is the strain axis, this is the stress axis. So if I now remove the load, so what will happen is the body will return back to its original point following the original path, so that the strain inside the material actually goes to zero. So whenever you are loading it within the elastic limit and then you are removing the load, the body, so no residual strains are actually getting stored inside the body, or the strain energy density inside the body is actually zero. It is same as the reversible thing that you have studied in heat transfer. But if I load it up to this point, say I am loading it up to the point B, and then I am removing the load, so the body will return back to its original position, but some amount of the plastic deformation will remove inside the body. So suppose you take a rubber band, you stretch it, there are no visible marks, you just release the rubber band, it returns back to its original position. You can never determine whether the rubber band was loaded or not. But you take the rubber band and stretch it to a certain limit, so that there is a, say, kink appearing on the rubber band actually. So you can see that the rubber band has started to break actually. And then you remove the load. So you have removed the load, but still the kink actually will remain in the material, so that the body will never retain its original position. So whenever you are removing the load at the point B, the body will not follow the original path like this. It will follow some path. So it will be, so this is the elastic nature, elastic zone 0 to A, 0 to, say, suppose E. So parallel to this OE curve, so there will be a recovery. So the body will recover up to something point, say this. So this part of the strain that will remain always, so that part, so this part of the strain will always remain inside the material, because you have strained the material up to the point B and then release the load. But if you strain the material up to the point A and release the load, there will be no residual stress EP set inside the body. But if you cross the elastic limit and then release the load, the body will return back to its original position, but this amount of the plastic strain will remain inside the material. So how to get that amount? So you have to draw a parallel line parallel to this linear part of the stress strain diagram. So see, they have drawn a parallel lines to the line parallel to this linear part, and then they have reached certain point epsilon P. So this epsilon P actually gives us the plastic strain, that is the residual strain that remains inside the material even when the load has been removed. So even when the load has been removed, some amount of the strain energy will. So why is the reverse path parallel to the elastic part? এটা হোয়াইট আমি বলতে পারবো না সত্যি কথা, এটাই একটা নেচার আর কি, মানে এইভাবেই এটা পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি, মানে এইগুলো অ্যাকচুয়ালি এক্স্যাক্টলি টোটালি ডিফাইন করাও যায় না, এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রুফ স্ট্রেস কনসেপ্ট বলি। সো প্রুফ স্ট্রেসে আমরা ওটাই করি যে জাস্ট ওইটাকে একটা প্যারালাল লাইন টেনে আমরা দেখেছি যে সেটার সাথে সেন এনার্জিটা মানে থাকে, মানে এটা কেন প্যারালাল ড্র করবো এটা মানে আমার পক্ষে এক্সপ্লেন করা সম্ভব না, বা রাদার আই ডোন্ট নো, আমি বলবো এটা সামথিং এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গেছে যে আমরা যদি এই পয়েন্টটা মানে ধরো বিয়ন্ড দ্য ইলাস্টিক লিমিট আমরা যদি যাই সার্টেন পয়েন্ট, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মানে ক্যালকুলেট হোয়াট ইজ দ্য প্লাস্টিক পার্ট অফ দি স্ট্রেন দ্যাট গেটস স্টোরড ইনসাইড দ্য মেটেরিয়াল, সো হোয়াট ইউ ডু ইজ, সো প্যারালাল টু দিস, সো মানে এই যে লিনিয়ার পার্টটা আছে, সো প্যারালাল টু দ্য লিনিয়ার পার্ট ইউ ড্র ওয়ান লাইন, সো wherever it's meeting the strain axis, so this part of the plastic strain that will remain inside the material, it will never recover this amount of the plastic strain. এবার কেন এটা প্যারালাল করছি, why I am drawing this parallel I don't know, but this is something that is experimentally determined যে ওইটা প্যারালাল করে আমরা যদি করি we will get a value very close to the strain energy that gets stored inside the material. So this forms the concept for calculating proof stress. ঠিক আছে, there is something called proof stress, এগুলোতে আমি আর ঢুকবো না, আর যেহেতু টাইমও একটু শর্টেজ আছে, প্রুফ স্ট্রেসটা একটু পড়ে দেখতে পারো, ঠিক আছে। প্রুফ স্ট্রেসটা দেখলে অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান গেট এ আইডিয়া যে কি করে আমরা উই টেক আ 2%, মানে আমরা একটা 2% ডেভিয়েশন ধরে নিই, ঠিক আছে। দিস ইজ সামথিং এগুলো এক্সপেরিমেন্টালি ডিটারমাইন্ড হয়েছে, এর সাথে ওই প্যারালালটা কেন হচ্ছে এটাকে মানে অ্যাটলিস্ট ম্যাথমেটিক্যালি আই কুডন্ট ডিফাইন ইট, বাট দিস ইজ সামথিং যেটা জেনারেলি আমরা একটা ফলো করি প্রুফ স্ট্রেসের জন্য, আমরা একটা 2% ডেভিয়েশন ফলো করে আমরা করি যে সো দ্যাট উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য plastic part of the strain that remains inside the material. So এই plastic partটা calculate করার জন্য তোমাকে just you have to draw one line parallel to this linear region OE. So wherever this is meeting the strain line, so this part of the plastic strain remains inside the material. এটা রিকভারি হবে না, ঠিক আছে। যেটা তোমরা এতে পড়েছো মানে হিট এনার্জিতে, সরি হিট ট্রান্সফারে পড়েছো, ঠিক আছে। dq is equal to du plus কি ছিল, du plus dw অ্যাকচুয়ালি, তাই তো।
মানে এই ডিইউটা অ্যাকচুয়ালি যদি রিভার্সিবল প্রসেস হয়ে যায় এই পার্টটা রিকভার হয়ে যাবে, মানে কোনো ইনসাইডে কোনো, নাকি আমি ভুল বলছি না ঠিক বলছি? আবার এ তো ধরবে অরণ্য কই? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, সো এইটাও অ্যাকচুয়ালি সিমিলার থিং, যে মানে ইলাস্টিক জোনের মধ্যে তুমি যদি থাকো তাহলে কিন্তু এই যে ইন্টারনাল এনার্জি আছে সেটা রিকভার করে যাবে, বাট ইফ ইউ ক্রস দ্য ইলাস্টিক লিমিট দিস ইন্টারনাল এনার্জি ওয়ন্ট রিকভার ব্যাক অ্যাকচুয়ালি, মানে তুমি টোটাল ইন্টারনাল এনার্জিটা রিকভার ব্যাক অনেকটা ওই এনট্রপি জেনারেশনের সঙ্গে বেশি রিলেটেড। ওই একটা জিনিস ইলাস্টিক লিমিট অফ স্যার এটা স্প্রিং এর মতন হবে না স্যার? একদম স্প্রিং, ইলাস্টিক লিমিট অফ দি একদম টোটালি স্প্রিং, বাট whenever you are crossing to the plastic limit তখন তুমি রিলিজ করে দিলো, যেটা ফোর্জিং এ হচ্ছে। তুমি ফোর্জিং, আফটার ইউ ডু দ্য ফোর্জিং ক্যান ইউ রিভার্ট ব্যাক দ্য স্ট্রাকচার? নো, দ্য স্ট্রাকচার হ্যাজ অলরেডি বিন স্ট্রেসড অর স্ট্রেইনড। ঠিক আছে, ওর মধ্যে অলরেডি কিছু রেসিডুয়াল স্ট্রেনস আর স্টোরড, আইদার ডিফর্মেশনে হোক বা ইন্টারনাল এনার্জি হোক বা মলিকুলার এনার্জি হোক, সাম ফর্ম দ্য এনার্জি হ্যাজ বিন স্টোরড এন্ড সাম হ্যাজ বিন ডিসিপেটেড অ্যাজ দ্য হিট এনার্জি। আচ্ছা, তো এবার আমরা এই স্ট্রেন বলো। ম্যাটেরিয়ালের স্যার মানে ইলাস্টিসিটি বাড়ানোর কোনো মানে উপায় আছে? বাড়ানো যায় কি? হ্যাঁ, ইলাস্টিসিটি বাড়ানোর কাজ তো আমরাই করি। ধরো এটাতে ন্যানো ফাইবার্স দিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, ন্যানো ফাইবার্স দিয়ে দেওয়া হয়। এগুলো অনেক মানে ইয়ে করা হয় ইলাস্টিসিটি, বা ধরো কম্পোজিট মেটেরিয়ালস যেটা, সেখানে তুমি ইলাস্টিসিটিটা কন্ট্রোল করতে পারো অ্যাকচুয়ালি, মানে অনেক কটা লেয়ার রাখলে। সো ইউ আর হ্যাভিং কম্পোজিট মেটেরিয়াল, একটা লেয়ারের E1 E2 E3 E4 মানে ডাইরেকশনাল প্রপার্টি করে আমরা একটা রেসিডুয়াল মানে Young's modulus we can form for the material, যেখানে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি যে what should be the of a composite material। দেখো এখানে কম্পোজিটও তোমাদের এই সিলেবাসে আছে somewhere, দেখো কম্পোজিট পার্টস বলে একটা জিনিস আছে and all those things। সো সেইখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই যে কম্পোজিট পার্টস এর কনসেপ্ট আছে, কম্পোজিট পার্টস এর কনসেপ্ট it comes from that only। So you can just মানে কি বলবো, increase the Young's modulus to the limit that you need for the application। মানে এমনি বাড়ানো যাবে না, মানে তুমি যেটা বলছো হিট দিয়ে বা কিছু দিয়ে সেভাবে কিন্তু বাড়ানো যাবে না। মানে Young's modulus is a property of the material। So what you can do is you combine certain materials at certain orientations, or you can introduce certain nanofibers, কিছু ফাইবার্স ইন্ট্রোডিউস করে দিলে, যেটা কম্পোজিটে তাই করা হয় অ্যাকচুয়ালি। মানে কম্পোজিটে একটা ফাইবার পার্ট থাকে, একটা ম্যাট্রিক্স থাকে। সো ইউ আর ইন্ট্রোডিউসিং সার্টেন ফাইবার্স, সো দ্য ফাইবার্স আর অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজিং দ্য স্ট্রেংথ অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, এইভাবে ইউ ক্যান ইনক্রিজ দ্য Young's modulus। ডাইরেক্টলি Young's modulus তুমি ইউ ক্যানট increase, that is a property of the material। ঠিক আছে, যেরকম স্টিলের Young's modulus এ সবসময় 210 GPa আসবে। ঠিক আছে, অবশ্যই বেসড অন দি কার্বন পার্সেন্টেজ অ্যাকচুয়ালি। এবার তুমি কার্বন পার্সেন্টেজ চেঞ্জ করে করে ইউ ক্যান মানে মাইক্রোস্ট্রাকচারাল লেভেলে চেঞ্জ করে ইউ ক্যান অলওয়েজ ক্রিয়েট, ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য Young's modulus and all। সেটা মাইক্রোস্ট্রাকচারাল লেভেলে তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে যেতে হবে তার জন্য। ঠিক আছে, আইদার ওই মাইক্রোস্ট্রাকচার চেঞ্জ, অর ধরো কোনো ন্যানো পার্টিকেল ইন্ট্রোডাকশন, বা ধরো এরম ধরনের জিনিস আর কি, কম্পোজিট মেটেরিয়ালস, কম্পোজিট বিমস, কম্পোজিট প্লেটস, এই ধরনের আর কি। ঠিক আছে, লেয়ার ওয়াইজ কিছু একটা করলে সেভাবে করতে পারবে, বাট ইটস আ জেনারেল প্রপার্টি অফ দি মেটেরিয়াল, যেটা তুমি রাদার চেঞ্জ করতে পারবে না ডাইরেক্টলি। সো এবার আমরা যদি কাঠের ওপর জ্যাক প্লেন চালালে ওই যেগুলো গুটিয়ে যায় না, ওগুলোর সঙ্গে রেসিডুয়াল স্ট্রেসের কোনো সম্পর্ক আছে? হ্যাঁ, ওটাই টোটালি রেসিডুয়াল স্ট্রেসের জন্যই তো হচ্ছে। মানে যত নিজের করবে, কার্ল যত করবে তত এনার্জিটাকে মিনিমাইজ করছে অ্যাকচুয়ালি। ওটা ম্যাথমেটিক্যালি বলতে পারবো না, ম্যাথমেটিক্যালি তাহলে আমাকেও দেখে বলতে হবে, ওটা ম্যাথমেটিক্সটা তো আমার জানা নেই, বাট ওটা টোটালি স্ট্রেন এনার্জিটাকে মিনিমাইজ করার জন্যই ওটা গুটিয়ে যাচ্ছে। মানে সব জায়গাতেই ওটা whenever it's curling actually what it is trying to do is it is trying to minimize the strain energy। ওটা তো স্ট্রেইনড হয়ে গেছে না, ওর উপর তুমি ওয়ার্ক ডান করেছো, ঠিক আছে। সো সেইটাকেই ও মিনিমাইজ করার জন্য ওইখানে কার্লিংটা হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ অলওয়েজ অলসো পার্ট অফ দি স্ট্রেন এনার্জি। কিন্তু তার ম্যাথমেটিক্সটা আমার কাছে নেই, বা আমাকে দেখে একটু বলতে হবে। তুমি বললে আমি তোমাকে করে পাঠিয়ে দিতে পারি। ঠিক আছে, তুমি এটা বোধহয় ম্যানুফ্যাকচারিং এটা পড়ানো হয়, আই থিঙ্ক তোমরা ম্যানুফ্যাকচারিং এর বইতে দেখতে পারো, এটা ম্যানুফ্যাকচারিং এ পড়ানো হয় অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, কার্ল অ্যাঙ্গেল চেঞ্জও করা যায়, কার্ল অ্যাঙ্গেল, চিপ অ্যাঙ্গেল, এগুলো চেঞ্জও করা যায়। ঠিক আছে, সো বেসড অন দ্যাট সেটা টোটালি কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য স্ট্রেন এনার্জি কনসেপ্ট। তোমরা যখন ইউ উইল বি স্টার্টিং, যখন তোমরা ইয়েটা পড়বে চিপ ফর্মেশন বা চিপিং মানে ওই কি বলে মেকানিক্স অফ মেশিনিং অ্যাকচুয়ালি, সেখানে কিন্তু তোমরা এগুলো পড়বে, সেটা টোটালি দেখবে দ্যাট ইজ বেসড অন স্ট্রেন এনার্জি। ঠিক আছে, কিন্তু সেগুলো একটু ডিফারেন্ট, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং এ যখন করি একটু ডিফারেন্টলি করা হয় অ্যাকচুয়ালি, সেখানেও মোর সার্কেল আছে, এভরিথিং আছে। সো নাও এবার দেখো সিগমা এক্স ইজ ইকুয়াল টু ই ইপসাইলন এক্স। সো আমরা যদি ইউটা ক্যালকুলেট করতে চাই, সো ইউ আওয়ার এক্সপ্রেশন ওয়াজ সিগমা এক্স ইন্টু ডি ইপসাইলন এক্স। সো আমরা যদি সিগমা এক্স এর জায়গায় ই ইপসাইলন এক্স বসিয়ে দিই, সো ইট কামস আউট টু বি লাইক ই ইপসাইলন স্কোয়ার বাই 2 অ্যাকচুয়ালি। সো ধরো এটাকে
যদি আমরা এখানেই ধরো এক্সপ্রেশনটাকে ক্যালকুলেট করতে চাই, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট দ্য এক্সপ্রেশন ফর স্মল ইউ, সো ইউটা কি এসেছিল, ইটস কেম আউট সামথিং টু বি সামথিং লাইক 0 to epsilon max e into সরি কি ছিল, সিগমা এক্স ইন্টু ডি ইপসাইলন এক্স, ঠিক আছে, সিগমা এক্স ইন্টু ডি ইপসাইলন এক্স। সো সিগমা এক্সটা কি হবে, সিগমা এক্স ইজ ইকুয়াল টু ই ইন্টু ইপসাইলন এক্স। তাহলে এটাকে তোমরা যদি ইফ ইউ পুট ইট হেয়ার, সো ইউ উইল বি হ্যাভিং ই ইন্টু ইপসাইলন এক্স ইন্টু ডি ইন্টু ইপসাইলন এক্স। সো এটা করলে সো ই কামস আউট অ্যাকচুয়ালি, সো ইউ আর হ্যাভিং ইপসাইলন 1 স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই যেটা হবে আর কি, দেখো ইপসাইলন ইন্টু ডি ইপসাইলন মানে ইপসাইলন 1 স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2 আই থিঙ্ক, সো হাফ। So এবার sigma, এবার epsilon max will be equal to, so sigma m that is equal to e into epsilon m. So সেইটাকে যদি তুমি পুট করে দাও, so you will be having, so this expression is given by, the strain energy density is given by something like sigma square divided by 2e, ঠিক আছে। So this is the expression for calculating the strain energy. তাহলে এই strain energy calculationটা আমার একটু ডিসকাস করার দরকার ছিল, unless I discuss this I cannot discuss Castigliano's theorem. আচ্ছা এইটা হলো দেখো modulus of resilience, it is drawn here. So modulus of resilience পেতে গেলে তোমাকে, the modulus of resilience is the energy absorbed up to the তোমার elastic limit, ঠিক আছে। So OY actually, so up to the elastic limit if I can calculate, I will be getting the modulus of resilience, and if I calculate it up to the breaking point or the rupture point, I will be getting the modulus of toughness, ঠিক আছে। So this is the difference, this is two different thing, modulus of resilience and modulus of toughness। আচ্ছা, সো এগুলো আর কিছু বলার নেই, এগুলো দেখো একই জিনিস এনার্জির উপরে, এগুলো আর বলবো না, জাস্ট এবার আমরা আমাদের প্রবলেমটাই যাব। সো এবার আমরা যে লোডিংটা করব, আমরা যেহেতু বিমে ইন্টারেস্টেড আছি, সো সিন্স উই আর ইন্টারেস্টেড ইন বিম, সো লেট আস ক্যালকুলেট হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রেন এনার্জি দ্যাট গেটস ডেভেলপড ইনসাইড দ্য ম্যাটেরিয়াল আন্ডার বেন্ডিং। সো এবারে তো এখানে দেখো তিনটে পার্ট করে করা আছে, স্ট্রেন এনার্জি ডিউ টু অ্যাক্সিয়াল লোডিং, স্ট্রেন এনার্জি ডিউ টু বেন্ডিং, এন্ড স্ট্রেন এনার্জি ডিউ টু শিয়ারিং ফোর্সেস। সো let us calculate what is the strain energy due to bending. So strain energy due to bending, আবার আমি এটাকে strain E due to bending, তাহলে আমরা যদি strain energy due to bending calculate করতে চাই, so what was the expression that we got was, কি ছিল, ধরো small u that is equal to, আমরা জানি du divided by dv, small u is the energy density, that is the strain energy per unit volume. So that is equal to কত এসেছিল, we calculated it to be something like sigma square by 2e, sigma x square divided by 2e। হ্যাঁ আচ্ছা আমি যাচ্ছি, ধরো কি বলছে ও, যাচ্ছি যাচ্ছি, ঠিক আছে, 1 সেকেন্ড একটু হোল্ড করো, 5 মিনিটে আসছি। হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ Yes, sir. divided by I. So আচ্ছা, আর what is dv? So dv হচ্ছে dA into dx. So এটাকে যদি তোমরা এখানে পুট করো, so you should be getting something like 0 to L. তোমার sigma x টা if I put it, I will be having 2i e into I square integration of y square dA into dx. So এটা করলে if you could do it, so u actually, so it is capital U. So a u টা, so this will, u will come out to be something like integration of 0 to L m square dx divided by 2 ei. So this is the thing, so this is the strain energy for a beam under bending. আচ্ছা, নেক্সট থিং আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ক্যাস্টিক, আছে স্ট্রেন এনার্জি ফর, যদি শেয়ারিং এর জন্য যদি হয়, দ্য স্ট্রেন এনার্জি ইজ গিভেন বাই টাউ স্কয়ার বাই 2g। জাস্ট এক্সপ্রেশনস গুলো মুখস্থ করে নাও, সো দ্যাট উইল হেল্প। ডিউ টু টরশন ইট ইজ গিভেন বাই দিস এক্সপ্রেশন। সো আমরা এবার একটা স্পেসিফিক, একটু মুভ করুন না, ওটার আগের যে পেজটা লিখছিলেন। হ্যাঁ মুভ করছি, ধরো এটাতে চলে আসি। সো আচ্ছা এবার আসছি ধরো, সো এবার আমরা যেটা স্টাডি করব, সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ Castigliano's theorem. সো Castigliano's theorem মানে যখনই whenever you are work and energy under several loads। হ্যাঁ এবার বলো স্যার। বলছিলাম ওই যে এটা একটু মুভ করুন, যেটা আপনি লিখছেন ওটা স্যার, একটা মিনিট।
আচ্ছা, তোমাদের ক্লাস টেস্টের নম্বরটা আমি এই ক্লাসটা শেষ হলে আমি পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো সবাই তো ওই একই আরো বেশি আচ্ছা। কপি করে দিচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস টেস্টের নাম্বারটা আমি এরপরই পাঠিয়ে দেবো, এই ক্লাসটা হয়ে গেলেই আমি পাঠিয়ে Okay, দেবো, ঠিক আছে? ভাই মানে ধরো দুপুরবেলার দিকের মধ্যে আমি পাঠিয়ে দেবো। আর ওই 1 নম্বর 2 নম্বরের জন্য স্যার এটা কেন ওটা কেন করবে না, ঠিক আছে? যদি মেজর কোনো ফল্ট থাকে তাহলেই বলো। এমনি এটা স্কেলড হবে, এখানে তার আমাদের কিছু করার নেই। ওটা যেটা মার্কস আমরা দিচ্ছি সেটা ধরো 50 মার্কসের মধ্যে স্কেলড হয়ে যাবে। সো 30 30 60, সো 60টাকে স্কেল করে 50 করা হবে। স্যার ঠিক আছে, lower- তো পরীক্ষা দেয়নি, মানে আপনার কাছে বলেছিলাম রাজ সায়ক আর সোহম, স্যার তাদেরটা তাদেরটাই বেস্ট অফ 2 নিয়ে নেওয়া হবে। ওকে স্যার। ও আচ্ছা, পরীক্ষা দেয়নি না সেটা, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, সেটা ওইভাবেই। আপনি হ্যাঁ, বেস্ট অফ ওটাই তো সমস্যা। বলেছিলেন আর কি সবারটা। বেস্ট অফ 2 করলে 30 to 50 স্কেল করব, আর ওটা 60 to 50 স্কেল করলে তোমাদেরই লাভ হতো। যাই হোক, ঠিক আছে, 30 to 50 স্কেল করলে একই হয়তো আসবে, সব কাছাকাছি আসবে। স্কেলিং এ তো আর বলা যায় না, যা আসবে সেটাই আসবে, ঠিক আছে? আর 50% মার্কস তো তোমাদের লাস্ট ইয়ারের লাস্ট সেমের ওখান থেকে চলে আসবে, হ্যাঁ, স্যার, তো আমার সেটা কিছু ঠিক। বলার নেই। হ্যাঁ, তো মার্কসটা যেভাবে আসবে আনপ্রেডিক্টেবল কিছু না, তোমরা যা পেয়েছো সেই হিসাবেই আসবে। আর এমনি ক্লাস টেস্টে অনেকই নম্বর উঠেছে, আমি দেখেও নিয়েছি। ও আর মানে ওটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। 1-2 নম্বর এদিক ওদিক হবে, সেগুলো আর যা আছে আছে, ঠিক আছে? প্রেসার ভেসেলের একটা অঙ্ক স্যার একটু দেখিয়ে দেবেন লাস্ট শেষে। দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা, এটা হয়েছে? ইয়েস স্যার, এটা দেখা হয়েছে তো? হ্যাঁ স্যার। সো হ্যাঁ, সো এবার এইখানে আমরা যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে থিওরেম অফ ক্যাস্টিগ্লিয়ানো। এটা তোমাদের এটা একটু তোমরা এ থেকে দেখে নেবে, ঠিক আছে? জাস্ট লুক ইট ইন দ্য বুক অফ টিমোশেঙ্কো, খুব ছোট করে দেওয়া আছে এটাকে। দিস ইজ নোন অ্যাজ ক্যাস্টিগ্লিয়ানোস থিওরেম। So Castigliano's theorem কি বলে? Suppose you are having a body something like this. একটা ধরো arbitrary body আছে এর বিভিন্ন জায়গায়, so it is subjected to multiple loads. So suppose you are having a force P1 here, force P2 here, P3 here. So এরকম ধরনের অনেক কটা ধরো, এবার এটা কোথাও একটা ফিক্সিটি আছে, ধরো it is fitted somewhere like A, B. So এরকম দুটো পয়েন্টে ধরো এটা ফিক্স করা আছে, বা যে কোনো ধরনের সাপোর্ট, it is given some support at the points A, B, etc. So let us assume the deflection at the point P1. So let that be given by delta 1. P2 deflection along the direction of P2, let that be delta 2. Delta 3 be the deflection of this point 3 along the direction of P3. ঠিক আছে? So এইগুলো যদি আমরা পেতে চাই, so that directly we can calculate using delta 1, that is equal to তোমার ধরো delta 1 that is equal to du by, বা ডেল্টা করেও তুমি লিখতে পারো, ধরো delta u divided by p1. Delta 2 that should be equal to delta u divided by del p2. Delta 3 that is equal to del u divided by del p3, and so on so forth. So delta I, so deflection due to the ith force, so that is given by delta u. So you have to calculate the state energy, and then you have to differentiate it with respect to the corresponding force actually. So if you differentiate it with respect to the corresponding force, you will be getting the corresponding deflection delta I. So this is in short about the Castigliano's theorem. So let us apply Castigliano's theorem for a case of a bending. যেটা আমরা already করেছি, we had done. So serum একটা case, so since we know the answer for a particular case related to that, so সেরকম ধরনের একটা কেস আমরা জাস্ট এখানে ডিসকাস করব। So ধরো the case of a cantilever beam, so we are having a cantilever beam. আচ্ছা, এটা কতক্ষণ নিতে পারি ক্লাসটা? স্যার আপ টু 12। স্যার যতক্ষণ মর্জি স্যার, কোনো না প্রবলেম না, যতক্ষণ মর্জি, তোমার তো কাজকর্ম আছে তো। স্যার আপ টু 12 আমাদের মানে তারপরে আসলে ওয়ার্কশপ ক্লাস আছে। না না, 11:30টার মধ্যে হোপফুলি হয়ে যাবে। ওকে স্যার। বেশিক্ষণে না, আমি শর্ট করেই বলে দিচ্ছি, এগুলো জাস্ট তোমাদের এই জিনিসগুলো পরে কাজে লাগবে সেই সেন্সেই বলা, এগুলো না বললেও ক্ষতি ছিল না, সেই জন্য অ্যাটেন্ডেন্সেরও প্রয়োজন নেই এগুলো।
সো এইটা ধরো সাপোজ দিস ইজ আ কেস, সো এখানে আমরা টিপ ডিফ্লেকশনটা ক্যালকুলেট করেছি। সো ডেল্টা এ যদি আমরা বলি, সো ডেল্টা এটা কত হয়, ইট কামস আউট টু বি সামথিং লাইক PL কিউব ডিভাইডেড বাই 3EI। সো এই এক্সপ্রেশনস গুলো এখন থেকে তোমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে, এগুলো আর তোমার ওই বারবার ইকুয়েট করে ক্যালকুলেট করতে হবে না। এগুলো দিস আর সামথিং উইচ আর স্ট্যান্ডার্ডাইজড রেজাল্টস অ্যাকচুয়ালি। সো দিস স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্টস নাও ইউ হ্যাভ টু জাস্ট মেমোরাইজ। ঠিক আছে, যেইভাবে যেন ডিফ্লেকশন অফ বিমের বেসিক ডিফ্লেকশনস গুলো মেমোরাইজ করে নিতে হবে আর কি, আর এটাই। সো ডিফ্লেকশন অফ বিমের এই এক্সপ্রেশনস গুলো কিন্তু মেমোরাইজ করার খুব দরকার আছে। সো আমরা যদি এখানে mx টাকে ক্যালকুলেট করতে চাই, তাহলে mx কি হয়, সো mx ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস px, তাই তো? mx টা কি হবে, লেট আস টেক আ ক্রস সেকশন এট এ ডিসটেন্স স্মল x, তাহলে x পয়েন্ট এই যে xx ক্রস সেকশন আছে, তাহলে xx ক্রস সেকশনের করেসপন্ডিং মোমেন্টটা কি হবে, দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু মাইনাস px। সো লেট আস ইনিশিয়ালি ক্যালকুলেট হোয়াট ইজ দ্য স্টেট এনার্জি দ্যাট ইজ গেটিং stored inside the material. So the state energy that will be given by m squared dx, বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য আমরা ক্যালকুলেট করেছি, so that is given by m squared dx divided by 2EI. So that is equal to m squared মানে p square x squared dx divided by 2EI। তাহলে আমরা যদি এবার ইউটা ক্যালকুলেট করতে চাই, সো এটা কত আসবে একটু দেখো। সো পিটা কনস্ট্যান্ট, এখানে আমরা বুঝতেই পারছি এটা এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হয়ে গেছে, ইটস আ ভেরি ইজি কেস অ্যাকচুয়ালি। সো এখানে কি আছে দেখো, পি স্কয়ার বাই 2EI জিনিসটা কমন চলে আসবে বাইরে। So p square l cube by 6EI। হ্যাঁ দাঁড়াও এটা হ্যাং করছে। ইন্টিগ্রেশন অফ 0 টু l, এটা হচ্ছে x স্কয়ার dx। সো এটাকে তোমরা যদি করো x কিউব বাই 3 আসবে, সো এটাকে একটু করো, সো ইট উইল কাম আউট টু বি p স্কয়ার l কিউব ডিভাইডেড বাই 6EI। ঠিক আছে, সো এবার আমরা যদি থিওরেম অফ কাস্টিগ্লিয়ানোস ইউজ করি, সো এটা অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট থিওরেম অফ কাস্টিগ্লিয়ানোস। সো কাস্টিগ্লিয়ানো থিওরেমের দুটো আছে। সো নাম্বার 1 ইজ টু ক্যালকুলেট দ্য ডিফ্লেকশন, আরেকটা হচ্ছে যেটা ডিফ্লেকশন, আরেকটা হচ্ছে তোমার স্লোপ। সো আমরা যদি স্লোপটা ক্যালকুলেট করতে চাই, সো সিমিলারলি একদম সিমিলার এক্সপ্রেশন, সো থিটা আই উইল বি অ্যাকচুয়ালি গিভেন বাই ডেল্টা ইউ ডিভাইডেড বাই ডেল এম আই। সো আমরা যদি মোমেন্টের সাথে ইফ ইউ কুড ইকুয়েট দিস ওয়ান, আই উইল বি গেটিং দ্য এক্সপ্রেশন ফর দি স্লোপ। তাহলে স্লোপ ক্যালকুলেট করতে গেলে, সো ইন অর্ডার টু calculate the slope, you calculate the state energy, then differentiate it with respect to the moment at that point. Similarly, if you need to calculate the deflection, just calculate the state energy and differentiate it with respect to the force at that point. ঠিক আছে, so you will be getting delta I, the deflection, and we getting the slope. So this is known as the first theorem of Castigliano, and this is known as the second theorem of Castigliano. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা that is the thing is this delta I, this is always along the direction of application of the force. So delta I টা আছে, so delta I is always the deflection along the P1 actually. So if I take P1 as the axis, so এটাকে যদি আমি axis নি, one axis নি, so along this one axis what is the deflection occurring? ঠিক আছে, so এইখানে দেখো, so if you could see at this point, so জয়েন করতে পারছি আমি একটু বলে, ও আচ্ছা এমনি হ্যাং করছে এক গাদা, দাঁড়াও। ঠিক আছে, সো এইখানে দেখো ফোর্সটা কোথায় অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, সো ডাইরেকশন অফ দি ফোর্স ইজ ওয়াই অ্যাক্সিস। সো আমরা যদি এটাকে ওয়াই অ্যাক্সিস আঁকি, সো দ্য ডিফ্লেকশন দ্যাট ইউ উইল বি গেটিং উইল বি অলওয়েজ ইন ডেল্টা ওয়াই, ইন দ্য ওয়াই ডাইরেকশন। এই ফোর্সটা যদি একটু ব্যাকা থাকতো, হ্যাড ইট বিন আ like inclined force, so along the direction of the force the deflection you are getting actually. So in this case, since the deflection, since p is in the মানে p টা যেহেতু in the y axis আছে, so you are actually getting the deflection along the y axis. যেহেতু এনার্জি মেথড দিয়ে করছো, সেহেতু আমি ডাইরেকশনটা আমি বলে দিলাম। Since we are doing it by the energy method, that is why I discussed about the direction. So let us now calculate what is delta. So delta for this case, that will be equal to, from the first theorem of Castigliano, that will be equal to del u by del p. So del by del p, এটা ডেল এর কোনো কাজ নেই, কারণ এখানে একটাই ফোর্স আছে। যদি অনেকগুলো ফোর্স চলে আসতো, হ্যাড দেয়ার বিন 2 or 3 ফোর্সেস অ্যাকচুয়ালি, তখন তোমাদের ওই ডেল টার্মটা ইউজ করলে বেটার হয়। ডেলটা জানো তো, মানে ডিফারেন্সিয়াল অ্যাকচুয়ালি। তো ডিফারেন্সিয়ালটা যখন তোমার মোর দ্যান 1 ফোর্সেস আছে, তখন জাস্ট ইউ ক্যান ইউজ দ্য ডিফারেন্সিয়াল সাইন, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান জাস্ট রাইট ইট অ্যাজ ডি বাই ডিপি। ঠিক আছে, সিন্স দেয়ার ইজ অনলি 1 ফোর্স অ্যাকচুয়ালি, তাহলে তুমি ডাইরেক্টলি এটাকে ডিফারেন্সিয়াল ডেল বিকামস অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু ডি। ক্লিয়ার?
So just do this differential. So এটাকে যদি p আমি যদি differentiate করি, it will be 2pl cube divided by 6ei. So it comes out to be pl cube divided by 3ei. দেখো এখানে, so pl cube divided by 3ei. ঠিক আছে? Yes sir. হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। সো আরেকটা ইজি কেস আমরা করে নিই, দিয়ে আমরা ডিফিকাল্ট একটা কেস আছে, আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, আমার নোটটা ছবি তুলে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা বাড়িতে দেখলেই বুঝে যাবে। ইজি কেসগুলোই আমি করাচ্ছি, যেহেতু আমাকে অনেক কটা প্রবলেম করতে হবে। ডিফিকাল্ট কেসটা আমি বুঝিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। আর প্রবলেমটা টাইমের অভাবে করছি না, তোমরা অবশ্যই যে কোনো প্রবলেম ট্রাই করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। বিহার জনস্টনে হাজার হাজার প্রবলেম আছে। সো এগুলো করছি। এটার আরেকটা জিনিস কি, যে হেয়ার অ্যাটলিস্ট উই ক্যান ভেরিফাই দ্য আনসার্স। আমরা জানি, উই নো দিস আনসার্স, সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য আনসার্স আর ডাইরেক্টলি ভেরিফাইয়েবল। সো এটা হচ্ছে ধরো এসএস বিম আছে একটা। সো সাপোজ ইউ আর হ্যাভিং এসএস বিম, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট এ। আচ্ছা, ওখানে স্লোপটা ক্যালকুলেট করা হলো না। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক। সো এইখানে ধরো মিড স্প্যান, সো এট দি মিড স্প্যান অফ দি বিম উই আর অ্যাপ্লাইং আ লোড ক্যাপিটাল পি। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফ্লেকশন? সো ডিফ্লেকশনটা কত হয়? সো এটার কত হয়? ডেল্টা মিড স্প্যানের ডিফ্লেকশনটা, মিড স্প্যানটাকে আমি যদি সি বলি, সো ডেল্টা সিটা কত হয়? উই হ্যাড ক্যালকুলেটেড, বলো তো কত হয়? এটা যেহেতু আমি বলেছি বারবার, এই জিনিসটা তোমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে। ইট কামস আউট টু বি সামথিং লাইক PL cube divided by 48 EI. So it comes out PL cube divided by 48 EI. ঠিক আছে? সো এটা আমরা ক্যালকুলেট করি। সো ইন অর্ডার টু ক্যালকুলেট দ্যাট ওয়ান, আই হ্যাভ টেকেন দ্য ইজিয়ার কেস। মানে এখানে দেখো একটাই এক্সপ্রেশন ফর দি মোমেন্ট আসবে। মানে আমি যদি এসিটা নিয়ে কাজ করি, সো ইফ আই টেক দ্য পোর্শন এসি, যেটা আমি একটু আগেই ওই ম্যাকাউলিস ব্র্যাকেট বা সিঙ্গুলারিটি ফাংশন নিয়ে বলছিলাম, অন্য কেসটা কি করে হবে আমি বলে দেবো। সো ইফ আই টেক আ ইয়ে হেয়ার, সো দিস ইজ আর এ। সো আর এটা কি করে আসবে দেখো, এটা লিভার রুল যদি করি, মানে ইট ইজ ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড, সো ইটস শর্ট অফ এ লিভার অ্যাকচুয়ালি। সো এটা হাফ অফ দি লোড হয়ে যাবে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি p/2। তাহলে p/2 যদি হয়, এর করসপন্ডিং mx টা কি হবে? আমরা যদি mx টা ক্যালকুলেট করতে চাই, সো mx কামস আউট টু বি সামথিং লাইক তোমার p/2x আসছে। ঠিক আছে? ওই প্লাস মাইনাস যাই করো, ওটা তো স্কোয়ার আছে, তো ওইটা টার্মটা তোমার স্কোয়ারটা ওটা উঠে যাবে। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, বলেন। হ্যাঁ স্যার। এখানে একটা পজিটিভই এসছে, অসুবিধা নেই। সো এবার আমরা স্ট্রেন এনার্জিটা ক্যালকুলেট করি। সো স্ট্রেন এনার্জি কামস আউট টু বি সামথিং লাইক, কি আছে বলো? ইন্টিগ্রেশন অফ m স্কোয়ার dx ডিভাইডেড বাই 2ei। এ মাঝে মাঝে কি হয় ভগবান জানে। So that is equal to, so এটা তোমরা এখানে বসিয়ে দাও, জাস্ট পুট ইট হিয়ার, এটাকে এখানে পুট করে দাও। সো m স্কয়ার মানে কি এটা দেখো, তোমরা নিজেরা একটু করো। আমার মেশিনটা হ্যাং করছে বলে আমি একটু স্টেপ স্কিপ করছি, এমনিও স্কিপই করছিলাম অনেক কিছু। সো ইট কামস আউট টু বি p স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 8 ei ইন্টিগ্রেশন অফ x স্কোয়ার dx। সো ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে তোমাকে 0 to l/2 অ্যাকচুয়ালি, কারণ এখানে আমি এই পোর্শনটা নিয়ে কাজ করেছি। ঠিক আছে? এসি পোর্শনটাকে নিয়ে আমি কাজ করেছি অ্যাকচুয়ালি। সো আই হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ দি পোর্শন এসি। ঠিক আছে? সো এটা একটু করে দেখো তো কত আসছে। সো এটা আসছে হচ্ছে তোমার কত আসছে, একটু জাস্ট ক্যালকুলেট করে একটু দেখো তো। এটা 0 to l ক্যালকুলেট করে একটু দেখো তো কত আসছে। 0 to L করো। করে দেখো না কত আসছে। আমি বোধহয় পরে গুণ করে দিয়েছিলাম 2 দিয়ে। এনার্জি তো ওটা জাস্ট দুটো পার্টে গুণ করেছিলাম। 0 to L যদি করি তাহলে PL cube by 24 EI আসছে। না না, তাহলে 0 to l করো না, l/2 করো, গুণ 2 করে দিতে হবে, টুয়াইস করে দিয়েছিলাম আমি। স্যার ঠিক আছে, এটা 2 দিয়ে 192 গুণ করো। 192। হ্যাঁ স্যার, 24 into 8 আসছে, 192 আসছে। তো মানে এটা এরকম আসছে কি দেখো তো, p স্কয়ার l কিউব ডিভাইডেড বাই, তো আমি দিন আগে করেছিলাম তো, এটা এইরকম আসবে একটা কিছু, 96 ei এসেছিল আমার।
মানে 96 এর আনসারটা মিলেছে। এটা কিভাবে করেছিলাম, এটাকে 2 দিয়ে গুণ করার পরে এটা বলছো না 2 দিয়ে শুধু গুণ করলে L/2 ইন্টিগ্রেট 96 করে কত আসছে? হ্যাঁ আমি তো সেটাই বললাম যে হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি যে তুমি এইটা করো, এই পার্টটা ক্যালকুলেট করো, তাহলে 0 to L/2 when you are doing you are getting the strain energy for the part AC, just হ্যাঁ multiply সেটা it তো by 2। হাফের আসছে না, আদার ঠিক আছে? হাফের জন্য তো ইনটু 2 করতে হবে। আদার হাফের জন্য ওটা টুয়াইস হয়ে যাবে, so it will be coming out to be 96। হ্যাঁ হ্যাঁ যোগ করলে ইন্টিগ্রেশনটা করলে বোধহয় আসেনি, সেই জন্যই বোধহয় আমি ওটাকে 0 to L/2 করেছিলাম, কারণ যেহেতু ওইটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি, মানে এসি পার্টটা যেটা আছে ওই পার্টটা তো ওটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ডাইরেক্ট ইন্টিগ্রেশন এটা আসবে না অ্যাকচুয়ালি। মানে তুমি ভেঙে নিয়ে করতে পারো 0 to এইভাবে করতে পারো, 0 to L/2 আবার L/2 to L করে করতে পারো, কিন্তু এটা ডাইরেক্টলি বোধহয় আসেনি কোনো কারণে আমার করে, সেই জন্য আমি ওটা টুয়াইস করে নিয়েছি। যাই হোক ঠিক আছে, ওই পরের প্রবলেমটা করলে এটা এই জায়গাটা আমি আরেকটু এক্সপ্লেন করতে পারবো মেবি। সো ডেল্টা সি যেটা মানে আমি সি পয়েন্টের ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেট করছি, তাহলে সি পয়েন্টের কি ফোর্স অ্যাক্ট করছে পিটা, তাহলে ডেল্টা সি আমি যদি বের করতে চাই তাহলে কিন্তু আমি পিটা এই রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। এইখানে যদি কোনো ফোর্স থাকতো, ধরো P2 কিছু যদি থাকতো, তাহলে কিন্তু ডেল্টা মানে P2 সাথে ইফ আই মানে ডিফারেন্সিয়েটেড উইথ P2, তাহলে কিন্তু আমি P2 মানে এই পয়েন্টে ডিফ্লেকশন পাবো। আর আমাকে যদি সিটা ক্যালকুলেট করতে হয়, ইফ আই নিড টু ক্যালকুলেট ডেল্টা সি, সো আই হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট ইট উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ফোর্স এট দি পয়েন্ট সি। ঠিক আছে, কিন্তু তাহলে আমাকে যদি P2 ফোর্সটা দিয়ে সি পয়েন্টের ডিফ্লেকশন বার করতে বলে তখন তোর প্রবলেম আছে তো মানে তখন এই মেথডে করা যাবে? হ্যাঁ করা কেন যাবে না, তোমার ফাইনাল উদ্দেশ্য তো স্ট্রেন এনার্জি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দিস থিংস। জাস্ট যখন ডিফারেন্সিয়েট করবে তুমি পি এর সাথে ডিফারেন্সিয়েট করবে, P2 এর সাথে ডিফারেন্সিয়েট করবে, তুমি P2টাকে রেখে স্ট্রেন এনার্জিটা ক্যালকুলেট করে নাও। আমি পরের প্রবলেমটাই সেটা করবো অ্যাকচুয়ালি, মানে সেরকম একটা জিনিসই করবো। সো তুমি P2 আছে, P2 আছে, অনেক কটা ফোর্স আছে, ইউ আর হ্যাভিং আ সিস্টেম অফ আমি বলছি যে পিটা নেই, P2টা আছে, মানে ও সিটার ওদের ডিফ্লেকশন হবে। সেই পরেরটা সেটাই করবো, পরেরটা আমি সেটাই করবো, জাস্ট এর পরের প্রবলেমটা আমি সেটা করবো, যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আচ্ছা সো এইখানে আমরা এটা ক্যালকুলেট করে নিই। সো ডেল ইউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি। সো আমরা সিটা কেন পাচ্ছি, বিকজ পি ইজ অ্যাক্টিং এট দি পয়েন্ট সি। সো লেটস ক্যালকুলেট। সো এটা করে নাও, এটা চট করে তোমরাই করে নিতে পারবে, একটাই ফোর্স আছে, কোনো সমস্যাই নেই, ডি বাই ডিপি। সো এটা তোমার আছে হচ্ছে পি স্কোয়ার এল কিউব ডিভাইডেড বাই 96 ইআই। সো এটা করলে ইট উইল কাম আউট টু বি, সো ডেল্টা সিটা এটা আসবে হচ্ছে, একটু হ্যাং করছে, সো পি এল কিউব ডিভাইডেড বাই তোমার 48 ই আই, হ্যাং করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাংটা একটু কাটুক, আমি এখানটা কয়েকটা প্রবলেম বলে নি, এখান থেকে আমি বলে নি, যেহেতু ওই কি নাম জানো বিক্রম জিজ্ঞেস করলো, আমি এটা বলে নি। ক্যাস্টিগ্লিয়ানোস থিওরেমের ডেরিভেশন দেখার দরকার নেই, খুবই বাজেভাবে করা আছে এখানে। আচ্ছা ইউ ফলো তাও যদি ইটস গিভেন ইন আ বেটার ওয়ে ইন দিস ওয়ান, লাইক ওই আমাদের কি বইটা, আচ্ছা ওর যে প্রবলেমটা বলছে সেই প্রবলেমে আসছি। প্রবলেম করবো যখন ইউডিএল আছে, ধরো ইউডিএল এ তুমি ডাইরেক্ট ফোর্স পাচ্ছ না, ইউ আর নট গেটিং এ কনসেন্ট্রেটেড ফোর্স, সো সেইখানে ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই এ ডামি লোড, সেটা আমি ডিসকাস করবো একটা কেস 1। আর যেটা তুমি বললে সেটা সেরকম প্রবলেম এরকম আছে, দেখো প্রচুর দেওয়া আছে এখানে। সো সেই ক্ষেত্রে সাপোজ ইউ আর হ্যাভিং আ ফোর্স এট দি পয়েন্ট এ, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ডিফ্লেকশন এট এনি আদার পয়েন্ট বি। সো স্ট্রেন এনার্জি ইনিশিয়ালি ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট, ঠিক আছে, মানে ইনিশিয়াল যে স্ট্রেন এনার্জি অফ দি বডি আছে ধরো সেটা ক্যালকুলেট করতে, ধরো এখানে ডিফ্লেকশন এট দি পয়েন্ট ডি দেওয়া আছে। সো তোমাকে আগে স্ট্রেনটা বের করতে হবে। জাস্ট দ্য থিং ইজ ইউ টেক এনি ওয়ান পোর্শন, ইউ ক্যালকুলেট দ্য স্ট্রেন এট দ্যাট পয়েন্ট, স্ট্রেন এনার্জি এট দ্যাট পয়েন্ট, তারপরে তুমি তার সাথে ওটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো, ইউল বি গেটিং দ্য থিং। এখানে একটা ডামি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয়, ডামি ফোর্সটা আমি বলে দিচ্ছি জাস্ট, যেহেতু ইউডিএল এর ক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে কোনো প্রবলেম নেই অ্যাকচুয়ালি। সো ধরো এটা লোডিং ডিফ্লেকশন এট দি পয়েন্ট ডি, এই প্রবলেমটা তোমরা একবার ট্রাই করো তো বাড়িতে, করে আমাকে একটু পাঠিও। এটাতে ধরো ক্রস সেকশন দেওয়া আছে, তো এটা কোনো সমস্যা হবেই না, ইজিলি হয়ে যাবে এটা। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম 11.94, এটা একবার একটু ট্রাই করে তো বাড়িতে, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো এখানে বের করতে হবে, তুমি আগে হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু বলে নি একবার, এইখানে তুমি আগে ইউটা ক্যালকুলেট করবে, ক্যাপিটাল ইউটাকে ক্যালকুলেট করবে, ক্যাপিটাল ইউ ক্যালকুলেট করে ইউ ডিফারেন্সিয়েট দ্যাট উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ফোর্স এট ডি। ঠিক আছে, করে একটু করো, তারপরে আমি দেখছি। আচ্ছা আমি যেটা পরের প্রবলেমটা করতে যাচ্ছিলাম সেটা আমি একটু বলে নি। হ্যাঁ কি বলছি অন্য? স্যার বলছিলাম যে ওই অ্যাপেন্ডিক্সে মাঝে মধ্যে ওই ভ্যালুগুলো মানে পাওয়া যায় না ঠিকঠাক, ওই যেমন ওটা স্যার এই S250 ইনটু সামথিং দেওয়া ছিল, ওই ভ্যালুগুলো মাঝে সাথে অ্যাপেন্ডিক্সে পাওয়া যায়।
হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ইয়েগুলো না, মোমেন্ট গুলো, আমি সেই জন্যই ভাবছিলাম ওই টি আই সেকশনের ওই ইয়েগুলো, কিন্তু ওইটা তো কাজে লাগছে না, এস এর ভ্যালু তো কোথাও কাজে লাগছে কি? আমার তো মনে হলো না এসটা কোথাও কাজে লাগলো। মানে স্যার যদি লাগে সেই জন্য আর কি বললাম, মানে অনেক কয়েকটা অঙ্ক দেখছিলাম ওই ভ্যালুগুলো ঠিকঠাক ম্যাচ করে না ওইগুলো। না না না, নেই তো, আমি তো সেই জন্য, আমি তো বলি যে সেই জন্য জাস্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রবলেম করো, সব প্রবলেম করার দরকার নেই। ওগুলো আছে অনেক কিছু, এত প্রবলেম করলে তাহলে আর অন্য সাবজেক্ট পড়বে কখন? সো জাস্ট মানে তোমার তো বেসিক্সটা তৈরি করো, এমন তো না যে তোমাকে আমি বলেছি যে তুমি সব প্রবলেম করো, জাস্ট বেসিক্সটা, জাস্ট মানে বেসিক্স গুলো ক্লিয়ার রাখো, তাহলে যে কোনো প্রবলেম অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান অ্যাটেম্প্ট, সেটাই বলার। সো দিস ইজ দ্য কেস, যার জন্য আমি একটু আগে বলছিলাম যে এটাকে, সো ফর দিস সর্ট অফ এ প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু গো ফর আ সিঙ্গুলারিটি ফাংশন। কারণ কি? বিকজ ফর দি পোর্শন এ, so you are having, so এটাকে আমাকে তিনটে পার্টে ভেঙে নিতে হবে, I have to divide it into two parts actually. So I have to do a analysis for the part AC, because AC part I will be getting one expression for the moment, and for the part CB I will be getting a different expression for the moment. So either এটাকে দুটো পার্টে আমাকে ভেঙে নিতে হবে if I need to calculate the deflection using the integration method, তাহলে তার জন্য আমরা যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম যে সিঙ্গুলারিটি ফাংশন অ্যাডপ্ট করতে হবে, বা সিঙ্গুলারিটি ফাংশন মানে আই হ্যাভ টু রাইট ইট ইউজিং আ ম্যাকাউলিস ব্র্যাকেট। ঠিক আছে, ম্যাকাউলিস ব্র্যাকেট করে লিখে আমি এটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারি। আই ক্যান ডু দ্য অ্যানালিসিস উইথ ওয়ান এক্সপ্রেশন অ্যাকচুয়ালি। এই ম্যাকাউলিস ফাংশন দিয়েও আমরা এটাকে করতে পারি। আচ্ছা, যখন আমরা এটা স্ট্রেন এনার্জিটা ক্যালকুলেট করছি, জাস্ট দ্য সিমিলার থিং, দ্য সেম থিং অ্যাকচুয়ালি গেটস অ্যাপ্লাইড। সো সেম থিং মানে আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য স্ট্রেন এনার্জি ইন দ্য so আমি যদি টোটাল স্ট্রেন এনার্জিটা ক্যালকুলেট করতে চাই, so the total strain energy will be summation of, so this is A, this is C, আর this is হচ্ছে B. so এটা যদি তোমরা ক্যালকুলেট করো, লিভার রুল দিয়ে ক্যালকুলেট করো, so this will be actually P into opposite সাইডের যে লেন্থটা, so opposite সাইডের লেন্থ হচ্ছে PB divided by L, and similarly this will be actually PA divided by L. ঠিক আছে, so কি বলছিলাম, so the total strain energy U total, that should be equal to strain energy of the part AC plus strain energy of the part CB. যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে দেখো ওটা ইন্টিগ্রেট করলে তুমি মানে ডাইরেক্ট ইন্টিগ্রেশন 0 to L করলে পাবে না, বাট ইউ ইন্টিগ্রেট ইট ফ্রম 0 to L/2 and প্লাস মানে আবার একটা L/2 to L, so you will be getting two things, দুটো অ্যাড করলে twice হয়ে গেছিল লাস্ট কেস, যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা the last problem that we did, and এই কেসে for this case you can understand that you will be getting two expressions of moment for the part AC and CB. so আমি যদি এই part এইখানে আমি যদি নিই, so for the portion AC, so for the portion AC if we do the moment balance and write that, we will be getting the expression for moment as তোমার RA into X পাবো। as for the portion CB, আমি যদি এটা পোর্শন CB এর জন্য আমি যদি করি, তাহলে মোমেন্টটা আমি পাবো হচ্ছে RB into X। তো RB into X, ঠিক আছে। সো এইবারে তাহলে you have to calculate the moment in a separate way. So since this is energy, you can directly add on, energy তো add on হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? so energy, so just if you could add it, so এখানে তোমার m square dx, so m square মানে তোমার RA square, so RA মানে হচ্ছে PB by L whole square, so আমি এটা শুধু RA করে লিখছি, just calculate it at your home, RA square m square dx, তাই তো, RA square x square dx, m square dx divided by 2 EI। আচ্ছা, এটা আমার কত থেকে কত ইন্টিগ্রেশন হবে, 0 to small a প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ তোমার এই ইন্টিগ্রেশনটা হবে, আমি এই সাইড থেকে নিয়েছি, so 0 to small b into RB square into x square into dx divided by 2 EI. So this is how whenever you are having this sort of thing actually, মানে দুটো পোর্শন আছে যার moments are different actually, so you have to calculate the strain energy as the addition of the two parts actually, as the addition of AC and CB. so দুটো পার্টের strain energy addition করতে হবে, you put all the values, you do the integration, so what you will be getting is this thing। এটা বাড়িতে করলে just do it at your home, I will be sending the note also, এটা করাই আছে আমার কাছে, so just you can check with my answer also, so you will come out to be something like P square A square B square divided by 6 EI L.
তো এবার তুমি যদি ডেল্টাটা ক্যালকুলেট করতে চাও, ডেল্টা এট দি পয়েন্ট সি যেখানে পিটা অ্যাক্ট করেছে, ঠিক আছে, where the force P is acting, so you should be having du divided by dp. So just এটাকে তুমি ইন্টিগ্রেট যদি করো, so it comes out to be এইটাকে, so this expression if you integrate it will come out to be something like p a square b square divided by p a square b square divided by 3 e I l. ঠিক আছে? So this is the thing that actually comes actually, ওই আগেরটা করলেও দেখবে একই পাচ্ছ, যে কোনো ভাবেই করো এটাকে, either you do it using ওই ইন্টিগ্রেশন উপরে আসবে মনে হচ্ছে, কারণ a প্লাস b তো উপরে কমন আসছিল। হ্যাঁ স্যার, আমারও তো এটা আসছে না। বাই এল যেটা করেছেন উপরে, হ্যাঁ a প্লাস b আসছে উপরে এলো না, আমার তো উপরে a প্লাস b এর সাথে নিচে এলটা কেটে এলটা নিচেই এসেছিল। তুমি একটু বাড়িতে করো তো এটা। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, নিচে এল স্কয়ার, নিচে এল স্কয়ার হচ্ছে তো স্যার, নিচে আসবে স্যার, নিচে আসবে, নিচে এল আসছে স্যার, এটাই আসছে স্যার, আমি ক্যালকুলেট করলাম এখানে সেম উপরে এল স্কয়ার ছিল, নিচে একটা এল ছিল, এইটা কেটে যায়, এর উপরে এল ছিল, নিচে এল স্কয়ার ছিল, কেটে গিয়ে এলটা নিচেই আসবে, ঠিক আছে, এটাই আসবে। সো দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট শুড বি কামিং। হয়ে গেল। সো এই মেথডটা কি দেখো খুব ইজি অ্যাকচুয়ালি, মানে এত ইজি বলা যায় না। আমি বলছি স্যার, মানে এটা তো পি ফোর্সটা তো সি পয়েন্টে অ্যাক্ট করছে, তার জন্য হয়ে গেল, কিন্তু মানে ধরুন সি পয়েন্টে ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে, আমি অন্য কোন একটা পয়েন্টে বার করছি, এবং তখন হবে তো, কেন, হ্যাঁ একই তো জিনিসটা তো চেঞ্জ হচ্ছে না। কিন্তু আমি তো ওই পয়েন্টে ফোর্সটা জানি না কত অ্যাক্ট করছে। হ্যাঁ মানে ধরো তুমি এই কেসটা করছো, মানে ওরকম প্রবলেম আমি পাচ্ছি না, সেই জন্য আমি আমার নোটেও আমি ইমিডিয়েট দেখতে পাচ্ছি না, হয়তো আছে, খুঁজতে হবে একটু। বুঝতে পেরেছি তুমি বলতে চাইছো এরকম ধরনের, ধরো একটা খুব সিম্পল কেসই নি, ধরো এই ধরনের একটা ক্যান্টিলিভার বিম আছে, ওই ইউডিএল এর ঝামেলায় আমি যাচ্ছি না, ইউডিএল ওই চেঞ্জ হয় মোমেন্টটা সেকশন ওয়াইজ, সো ওটা পোর্শন ওয়াইজ, সো আমি ধরো এইভাবে ধরছি, তুমি ধরো বলছো স্যার এখানে P1 আছে, এখানে P2 আছে, এখানে P3 আছে। এবার তুমি বলতে চাইছো যে স্যার এইটার আমি ধরুন ডিফ্লেকশন এট দি পয়েন্ট 2 ক্যালকুলেট করতে চাইছি, তাই তো? তো তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে আগে এরকম নয় স্যার, মানে স্যার এরকম পয়েন্টে তো হতে পারে যেখানে কোনো ফোর্স লাগছেই না, কিন্তু ওই পয়েন্টে আমাদের ডিফ্লেকশন দরকার। মানে ধরুন একটা ফোর্স খালি কাজ করছে এন্ডে, কিন্তু মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট একটা পয়েন্টে ও ক্যালকুলেট করতে চাইছে। হ্যাঁ স্যার ওইটা বলছি, মানে একটা ফোর্স কাজ করছে মাঝখানে অন্য ওই পয়েন্টে। বুঝতে পেরেছি, সেটাই আমি করছি, সেটাই আমি করব। বুঝতে পেরে গেছি, বুঝতে পেরে গেছি, ডামি ফোর্সের কথাই বলছো, আমি সেটাই করবো এখন, বুঝতে পেরে গেছি। ওইটাই ডামি ফোর্স, ওটাই আমি করছি। দাঁড়া এক সেকেন্ড, আমি পাতাটা খুলে নিই একটু, জাস্ট গিভ মি 2 সেকেন্ডস। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। তো এইবার আমরা থার্ড কেসটা করছি। থার্ড কেসটা করলে আই হোপ তোমার ডাউটটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি তোমার ডাউটটা বুঝতে পারিনি। সো এইখানে ধরো এরকম ধরনের একটা এসএস বিম আছে। সো এটা প্রবলেমটা লিখে নিতে পারো, ফাইন্ড দ্য ডিফ্লেকশন এট দি সেন্টার অফ এ এসএস বিম ক্যারিং আ ইউডিএল। তো এবার তুমি কি করে করবে বলো? এখানে তো আর ফোর্স নেই, তোমার ইউডিএল আছে, তাহলে ওই পয়েন্টের ফোর্স তো তুমি জানো না। ক্লিয়ার? তাহলে এইটা দেখো আমি কিভাবে করছি। সো এটা প্রবলেমটা একটু লিখে নাও যে we need to calculate the deflection at the center of a SS beam carrying a UDL of intensity small w. তাহলে এই ডেল্টাটা কত আসে? ডেল্টাটা আমরা ক্যালকুলেট করেছি কিন্তু আগে, কত আসে বলো? এটা it comes out to be something কত? এটা মুখস্থ করতে আমি বলেছিলাম তো প্রথম দিনই যে অঙ্ক এটা আসবে, সেমিস্টার ক্যান্সেল হয়েছে, পড়াই বন্ধ হয়ে গেছে। 5w l to the power 4 divided by 384 EI। এটা করেছি তো ক্যালকুলেট, না করিনি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার 384। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ 5 l to the power 4 divided by 384 EI। তো এই এক্সপ্রেশনটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে। সো এইটা, সো দিস ইজ দ্য ডিফ্লেকশন দ্যাট ইজ অকারিং এট দি সেন্টার পয়েন্ট অফ দি বিম সি। কিন্তু এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সেন্টার অফ দি বিমে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কোনো লোড অ্যাক্ট করছে না। তাহলে আমি কার সাথে ডিফারেন্সিয়েট করব?
সো সেইটা করার জন্য আমরা করি কি, আমরা একটা ডামি ফোর্স ইন্ট্রোডিউস করি। সো লেট আস ইন্ট্রোডিউস আ ডামি ফোর্স এট দ্যাট পয়েন্ট। সো আমি যদি ওখানে একটা ডামি ফোর্স কিউ তাহলে এক দি সেন্টার, এই সেন্টার পয়েন্টে আমার লোডটা ছিল কত, লোডটা হচ্ছে WL, তার সাথে আমি একটা ডামি ফোর্স পুট করছি হচ্ছে ক্যাপিটাল কিউ। সো কিউ ইজ দ্য ডামি ফোর্স, যেটার কিন্তু কোনো অস্তিত্ব নেই, ঠিক আছে। সো এই ডামি ফোর্সটা দিয়ে আমি এখানে আর এ আর বিটা ক্যালকুলেট করে নিই। সো আর এটা কত হবে, আর এটা ছিল হচ্ছে আমার WL/2, আর বি দ্যাট কামস আউট টু বি এগেন WL/2, তার সাথে যোগ হয়ে গেছে এই কিউ ফোর্সটা। ক্লিয়ার? এই দেখো এটা তাহলে হয়ে গেল হচ্ছে তোমার কিউ প্লাস WL, মানে এই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি তোমার যে ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে, কিউটা হচ্ছে ডামি ফোর্স। মানে আমাদের যে মানে দ্য বেসিক কি বলবো, দ্য বেসিক ড্রব্যাক ওয়াজ যে যেটা পয়েন্ট আউট করছিল তোমরা বারবারই, যে আমাদের যে এক্সপ্রেশন আছে সেখানে ইউ আর অলওয়েজ সাপোজ টু ইন্টিগ্রেট দ্য strain energy with respect to del P. So dP is always a concentrated force. So এই concentrated force তাহলে এটা দুটো কেসে অ্যাপ্লাইড হবে না। একটা হচ্ছে at a point where there is no force, আর আরেকটা কেস হতে পারে at a point that is carrying a UDL, কারণ UDL এ তো ডাইরেক্টলি কোনো concentrated force অ্যাক্ট করে না, ওটা তো UDL টোটালি distributed on the body. So এই দুটো কেসের জন্য what you have to do is you have to introduce a dummy force of capital Q, ঠিক আছে। তাহলে এই স্যার ওটা না কিউ ওটা পরে 0 হয়ে যাবে, Q/2 এর কোনো দরকারই নেই। তুমি একটা ডামি ফোর্স y ডিরেকশনে যদি ফোর্স যদি সেম করেন তাহলে তো মানে ওটা তো 2q এসে যাচ্ছে আর নিচের দিকে ডাইরেকশনটা, মানে আপনি ওমেগা WL/2 প্লাস q প্লাস WL/2 প্লাস q এরকম যদি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে মানে ওটা 2q/2 ঠিক আছে হয়ে যাবে বলে আমি এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিকই বলেছো। আচ্ছা তো ঠিকই পয়েন্ট আউট করতে, ওটা হ্যাঁ স্যার মানে ফোর্স ব্যালেন্সটা হচ্ছিল না তো, হচ্ছে না। ঠিক আছে আমি এটা তাহলে আমার ইনিশিয়াল কেসে ছিল WL প্লাস Q ডিভাইডেড বাই 2 করে দিই, আর আরবিটাকে আমি করে দিই হচ্ছে WL প্লাস Q ডিভাইডেড বাই 2। এবার ঠিক আছে তো? তাহলে এইখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো ফোর্স অ্যাক্ট করছে। তো একটা হচ্ছে Q, যেটা আমি ডামি ফোর্স ইন্ট্রোডিউস করেছি, আর WL টা তো আমার ছিলই, দিস ওয়াজ অলরেডি দেয়ার এন্ড দিস ইজ দ্য ডামি থিং দ্যাট আই হ্যাড ইন্ট্রোডিউস, Q প্লাস WL। তাহলে WL প্লাস Q/2 দুটো সাইডে আর এ আর বি ইন্ট্রোডিউস হয়ে গেল। সো দ্যাট ফর্মস দ্য বেসিস। সো এবার এই সি পয়েন্টে সো আই নিড টু ক্যালকুলেট দ্য ডিফ্লেকশন এট দি পয়েন্ট সি। তাহলে আমি আগে এটার ইয়েটা ক্যালকুলেট করি, স্ট্রেন এনার্জিটা ক্যালকুলেট করি। সো স্ট্রেন এনার্জি ক্যালকুলেট করতে গেলে একদম ওই সেই আগের প্রসিডিউরটা ফলো করি। লেট আস ফলো দ্য জাস্ট দ্য থিং দ্যাট উই ডিড। সো আমরা এখানে ধরো একটা পার্ট নিয়ে নিই। সো এখানে যদি আমি নিয়ে নিই, সো দিস ওয়াজ ধরো আমি একটা ক্রস সেকশন নিয়ে নিচ্ছি XX, তাহলে এইখানে x ডিস্টেন্স যেহেতু, সো x ডিস্টেন্স মানে UDL এর জন্য লোড উইল বি WX, আর এইখানে অলরেডি উই আর হ্যাভিং WL প্লাস Q ডিভাইডেড বাই 2। তাহলে আমি যদি এই পার্টের mx টা লিখতে চাই, সো দিস ইজ A and this is the moment at this part, so this is mx. So mx will be equal to একটু দাঁড়াবো ব্যাংক করছি। So mx will be equal to WL plus Q মাঝে কিছুদিন খুব ভালো ছিল, আবার সেই এক প্রবলেম হচ্ছে। WL So mx টা কি হবে? It's writing on a separate page because it's just getting hanged for this unknown to me. So WL/2 into x minus WX square divided by 2. ঠিক আছে? So আমরা যদি strain energy-টা calculate করতে চাই, so if I need to calculate the strain energy, so that should be equal to, তুমি put করে দেবে, so that is actually m square d divided by into having the beam. আমরা এটা just right have taken actually. So just to integrate this one, integration of 0 to L/2 কি ছিল এটা, m square dx square 2 কেটে যাবে, 2 হয়ে যাচ্ছে actually 2 by EI, so m square মানে
কিউ প্লাস 2 ভয়েস গ্লিচ করছে। হ্যাঁ স্যার ভয়েস ক্লিক করছে। তারা ওইটা লিখে নিয়ে কানেক্ট করছে আবার wx²/2 হোল স্কোয়ার ইনটু dx। ঠিক আছে, সো এইটাকে একটুখানি বাড়িতে করবে, ইট ইজ ডান ইন দ্য একটু বাড়িতে ট্রাই করবে, টোটাল জিনিসটা করলে নিজেরাই একটু ট্রাই করতে পারবে। আই হোপ এটা করার কিছু নেই, এটা এখানে করানো যাবে না। একটা হ্যাং করছে, আর দ্বিতীয়ত একটু এক্সপ্রেশনটা বড় হয়ে যাবে। সো হোয়াট ইট কামস আউট টু বি ইজ, যেটা আসবে আমি সেটাই শুধু লিখছি, দাঁড়াও। ও আচ্ছা, আমি এটাকে দাঁড়াও, ও আচ্ছা আমি এটাকে এখানে ইন্টিগ্রেট করে দিয়েছিলাম, সরি ডিফারেন্সিয়েট করে দিয়েছিলাম। ঠিক, ওকে দাঁড়াও, এবার শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সো আমি এটাকে এখানে ডিফারেন্সিয়েট করে দিয়েছিলাম। সো এবার তোমরা ধরো ডেল্টা আই যদি ক্যালকুলেট করতে চাও, সো হোয়াট উইল বি ডেল্টা আই বা ডেল্টা সি, ধরো সরি আই এম ক্যালকুলেটিং ডেল্টা সি। সো ডেল্টা সি দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু ডেল ইউ ডিভাইডেড বাই ডি ইউ ডিভাইডেড বাই ডি কিউ, তাই তো? কিউ এর কিন্তু কোনো এক্সিস্টেন্স নেই, বাট ইটস স্টিল হেল্পিং মি টু ক্যালকুলেট দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি। সো এটাকে যদি তুমি ডিফারেন্সিয়েট করো কিউ এর রেসপেক্টে কি পাবে, এই 2 আর 2 দেখো কেটে গেছে, তাহলে এটা কেটে গেলে তোমার থাকছে হচ্ছে ইউ আর লেফট উইথ 1/ei। আচ্ছা এইটাকে দেখো ডি বাই ডি কিউব, সো আমি যদি ইনসাইডটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি, টোটালটাকে ইউ টেক ইট অ্যাজ সামথিং, সো ইউ আর লেফট উইথ, সো ইন্টিগ্রেশন অফ 0 to l/2 ইজ দেয়ার। সো এটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি 2 into dx হয়ে যাবে, সো 2 into wl/q divided by 2 into x minus wx²/2. Then I have to differentiate something that's inside the bracket. So inside the bracket কি আছে? So inside the bracket আছে, তুমি যদি differentiate করো, only you are left with x/2c. Just check whether I have done the differentiation correctly. Hello? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, দেখো ক্লিয়ার কিনা দেখো। এবার once you are complete with the deflection, you have got the answer. এটাকে 0 পুট করে দাও, because this one is not there actually. এই পার্টটা নেই, এই কিউটা actually it's not there itself. So now it actually reduces to a very easy problem. So now you can calculate delta c. So delta c was, let's write it. So 1/ei. So এটা আসছে হচ্ছে 1/ei। তারপরে কি ছিল দেখো, ইন্টিগ্রেশন, আচ্ছা 2টা কোত্থেকে এসেছিল, এই 2টা বোধহয় আমার আছে, এই 2 এর এটা 2 আর 2 এটা এখানে আমি ক্যান্সেল করে দিতে পারি। সো this 2 actually cancels out. So integration of 0 to l/2. So integration of 0 to l/2. আচ্ছা ইনসাইড এর কি রয়ে গেল, wlx/2 minus wx²/2, wlx/2 minus wx²/2 কি হচ্ছে ভগবান জানে। আরে খুবই প্রবলেম করছে এটা, আসলে মাঝে অনেকদিন ইউজ হয়নি তো। স্যার বলছি এই ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে ওভাবে একটু দাঁড়াও, বুঝতে পেরেছি, দাঁড়াও আগে আমি এটা কমপ্লিট করে নি, বাকিটা করে নিক একবার, একটু দাঁড়াও 2 মিনিট। সো এই আর কি বাকি রইলো, বাইরে কি ছিল, বাইরে ছিল হচ্ছে তোমার এইটা দেখো wlx/2 minus wx²/2 into x থেকে যায়, into x dx, তাই তো, into x dx। তাহলে তুমি 2টা বাইরে নিয়ে নাও, তাহলে ইট কামস আউট টু বি 1/2ei ইন্টিগ্রেশন অফ 0 to l/2। ভেতরে কি থাকছে দেখো, তোমার আসছে wlx² minus wx³ dx। সো ইন্টিগ্রেশনটাকে জাস্ট কমপ্লিট করো, দেখো ডেল সিটা কত আসছে। সো ইট উইল কাম আউট টু বি দ্য আনসার দ্যাট উই নিড। বলো এবার।
স্যার বলছে এরকম মানে ডেফিনেট ইন্টিগ্রালের মধ্যে ওভাবে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, মানে ভিতরে পুট করে দেওয়া যায়। পার্শিয়াল নয় তো, এটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ নয় তো। হ্যাঁ মানে আচ্ছা আমি এটা যাচ্ছি, হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তোমার কোয়েশ্চেনটা আমাকে আরেকটু ডিপলি দেখতে হবে, আমি আগে এইখানটা জাস্ট বলে দিই, যারা মানে মিস করেছো কিছু আমি তাদের জাস্ট বলে দিই, ঠিক আছে? এইখানে দেখো, সো দেখো সিমিলার প্রবলেমস ইজ 11 নাম্বার, প্রবলেম নাম্বার 11.13। সো ইউ ক্যান সি যে প্রেজেন্ট স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তো? সো ইউ ক্যান সি দেয়ার ইজ আ প্রবলেম অফ আ ক্যান্টিলিভার বিম ক্যারিং a UDL actually. So what we have done a dummy load is been applied. So whenever you need to find out the force at a point where you don't have a concentrated load, just এখানে একটা dummy load apply করে দাও, let that be Q. দেখো একটা QA force has been applied, then the same formulation has been followed up. Same formulation follow করা হয়েছে, just when you after the integration is over, once the integration is over, you put the dummy load equal to 0. Dummy load টাকে 0 put করে দাও, then the same thing you will be getting the same answer. So whenever you are মানে দুটো অবস্টাকেল আসতে পারে, একটা অবস্টাকেল হচ্ছে যে UDL কেস যেখানে you don't have a concentrated load, আর আরেকটা এটা বিক্রম বললো যে suppose I am having a point where there is no concentrated load, so at that point you apply a dummy load. সেই পয়েন্টে তুমি একটা ডামি লোড অ্যাপ্লাই করে দাও, ক্যালকুলেট দ্য স্ট্রেন এনার্জি কনসিডারিং দ্যাট ডামি লোড, দিয়ে যেই তোমার দেন ইন্টিগ্রেট দ্যাট স্ট্রেন এনার্জি উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ডামি লোড, ওয়ান্স দ্যাট ইন্টিগ্রেশন ইজ ওভার পুট দ্য ডামি লোড ইকুয়াল টু 0, দেন ইউ ক্যালকুলেট, ইউ উইল বি গেটিং দ্য থিং। সো দেখো এরকম দুটো এক্সাম্পল করা আছে, আই থিঙ্ক দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ অলসো দ্যাট, এটা স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেটে ওদের করা আছে। এই দিস ওয়ান যেটা আমরা এখন করছি এই কেসটা, এটা না দাঁড়াও, এগুলো আর করতে হবে না, এই ট্রাস্ট দিয়ে অনেক কিছু করেছে, এগুলো দরকার নেই। এইখানে দেখতে পারো, দেখো এইটাই বোধহয় আমার মনে হয় যেটা তুমি বলছিলে অ্যাকচুয়ালি, ওই বিক্রম, হ্যালো হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বিক্রম দেখো এইখানে দেখো, সো ইউ আর হ্যাভিং আ বিম AB, এখানে তোমাকে ডি তে ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে। সো এট দি পয়েন্ট ডি ইউ আর সাপোজ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য ডিফ্লেকশন। তাহলে ডি তে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ কনসেন্ট্রেটেড লোড, দ্যাট ওয়াজ ইউর কোয়েশ্চেন আই থিঙ্ক। হ্যাঁ স্যার, তাহলে একটা ওই ডামির ধরে নেবো। হ্যাঁ তাহলে ওইখানে দেখো, সো নাও ইউ হ্যাভ, সো দে হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস, সো ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস এ ডামি লোড এট দি পয়েন্ট কিউ। সো কিউ তে একটা ডামি লোড তুমি অ্যাপ্লাই করে দিলে কিউ, এবার জাস্ট ইউ রিপিট দ্য সেম প্রসিডিউর, ইউ ক্যালকুলেট দ্য রিঅ্যাকশনস, ইউ ক্যালকুলেট দ্য মোমেন্টস এন্ড অল, then you differentiate that with respect to the dummy load. যেই ডিফারেন্সিয়েশনটা হয়ে গেল, once the differentiation is over, you put the dummy load equal to 0. ডামি লোডটাকে 0 পুট করে দাও, এইটা করেছো না, পুট করে দিলেই you will be getting your answer. Now I think I have cleared that doubt, I think. Yes sir. So এটা করো, এটা করে দেখো whether you are getting that one. এটা একটু ইন্টিগ্রেশনটা করো, আমি জানি না ভুল করেছি কিনা, আমার নোটে করা আছে, আমি অনেক কটা স্টেপ আই হ্যাভ জাস্ট মানে কি বলবো ইগনোরড, অ্যাকচুয়ালি করাও সম্ভব না। সো জাস্ট ডু ইট, আই হোপ ইউ উইল বি গেটিং দ্য সেম আনসার। যদি নাও পেয়ে থাকো, ইউ ক্যান ট্রাই ইট এট ইউর হোম ইন আ ফ্রেশ ওয়ে। আই এম সেন্ডিং মাই নোট আফটার দিস ক্লাস, সো ইউ উইল বি গেটিং দিস। এটা ইন্টিগ্রেশনটা করছো কি কেউ? দেন আই উইল ওয়েট। হ্যালো স্যার হয়ে গেছে, একটু দাঁড়ান। হ্যাঁ হ্যাঁ করে নাও তো চট করে। হ্যাঁ যেটা বলছিলে এবার বলো। ওই হ্যাঁ স্যার আমি বলছিলাম যে ডেফিনাইট ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে কি ওভাবে মানে ডেরিভেটিভটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, ভিতরে ইনসার্ট করে দেওয়া যায় কি? মানে এটা আমার একটু মানে এই কি কোনটা বলো তো? এইটা আপনি যে ওইটা করলেন ওটার মধ্যে মানে এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি জেনারেলি হওয়া উচিত প্রথমে ইন্টিগ্রেশনটা করে তারপর ডেরিভেটিভটা হওয়া উচিত, কিন্তু আপনি ওটাকে প্রথমে ডেরিভেটিভটা করে নিলেন তারপর ইন্টিগ্রেশনটা করলেন। তো এটার মধ্যে মানে কোনো ফাংশনাল মানে ডিসকন্টিনিউটি বা কোনো এরকম কোনো কিছু আসার ব্যাপার থাকবে না? মানে আমি অ্যাকচুয়ালি নোটে, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আমি অ্যাকচুয়ালি নোটে যখন করেছি না, আমি টোটালটাকে ক্যালকুলেট করে তারপরে ডিফারেন্সিয়েট করেছি। স্যার ওটাই আসছে স্যার, কোনো অসুবিধা হবে না, মানে তুমি যেটা বলছো হ্যাঁ এটা ঠিক আসছে তো? এটা হ্যাঁ স্যার একদম হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। মানে আমার মনে হয় যেটা তুমি বলছো, অরণ্য যেটা বলছো ভুল হয়তো বলছো না, যে এই যে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটা, কিন্তু এইখানে যেহেতু একটাই কিউ আছে, মানে তোমার অন্য কোনো তো আর ফোর্স নেই এখানে, বুঝতে পেরেছো তো? সেই জন্য এই ক্ষেত্রে কোনো ভুল হবে না, মানে অ্যাকচুয়ালি কিউ বাদে বাকিগুলো অ্যাকচুয়ালি এখানে কনস্ট্যান্ট। অ্যাকচুয়ালি মানে আমি কিউ এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করছি, আর কোনোটা তো এখানে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ নেই আমার, মানে এখানে আর আমার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ রাখার দরকারই নেই, আমি টোটাল ডেরিভেটিভ করে এটাকে করছি। আচ্ছা স্যার বুঝেছি। বুঝেছো? এটা যদি ঠিকই বলেছো তুমি, যে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ যদি হতো তাহলে এই ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম আসতে পারতো, যেটা অনেক কটা কেস আছে এখানে। আমি আর অত ডিপে যেতে পারবো না, সময়ও নেই।
আর সত্যি কথা ওইগুলো অনেকটা টাইম টেকিংও, ঠিক আছে? সো সেইখানে তুমি এই দেখতেও পারো যে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করা হয় তখন হয়তো ওইটা ডাইরেক্টলি তোমাকে আগে টোটালটা ক্যালকুলেট করে তারপর তোমাকে ওই ডিফারেন্সিয়েশনটা পরে করতে হবে। সেটা তুমি ভুল বলনি, মানে আই এগ্রি, কিন্তু অ্যাটলিস্ট এই কেসের জন্য তোমার অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? কিন্তু হিসাবটা হচ্ছে অবশ্যই এটা কিন্তু পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, মানে কখনোই ফুল ডেরিভেটিভ নয়, কারণ তোমার একটা ফোর্স তো নেই, তার সাথে অনেক কটা ফোর্সেস আছে অ্যাকচুয়ালি। কিন্তু তুমি যেহেতু এখানে একটার সাথেই ডিফারেন্সিয়েট করছো, তার উপরে আর অন্য কোনো ডিফারেন্সিয়েশন নেই, সেহেতু এখানে আর কোনো অসুবিধা হবে না। মানে whenever you are differentiating with respect to say q, the other things you can take them as constant. এবার তার সাথে যদি আরেকটা ডিফারেন্সিয়েশন যোগ থাকতো এখানে, তখন এটা সমস্যা হয়ে যেত। বুঝেছো? মানে ধরো তাই জন্য ওটা কিছু এফেক্ট করবে না, করছে না। এবার যদি ধরো 3-4টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অ্যাড করা ছিল, ধরো কিউ এর সাথে একটা রেসপেক্টে, আবার কিউ1 এর সাথে একটা রেসপেক্টে, কিউ2 এর সাথে, এরকমভাবে 3-4টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ যদি যোগ থাকতো তাহলে কিন্তু এটা হয়তো অ্যাপ্লিকেবল হতো না। কিন্তু এখানে when I am partially differentiating with respect to q, that part, the other parts are actually taken as constant. আমার তো আর w এর সাথে কোনো ডিফারেন্সিয়েশন নেই এখানে, কিন্তু যখনই কাস্টিগ্লিয়ানোস অ্যাপ্লাই করি ডেরিভেশনটা কিন্তু সবসময় পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, এটা মাথায় রেখে তোমার অঙ্কটা করতে হবে, অন্যথা অনেক ক্ষেত্রে ভুল হতেও পারে। সো দ্যাট কমপ্লিটস আই থিঙ্ক। এটা বেশি কিছু বলার নেই, স্লোপ ক্যালকুলেশনটা নিজেরা করো, আমার নোটে দেওয়া আছে, একটু জাস্ট দেখে নিলেই আমার মনে হয় ইজিলি হয়ে যাবে। কোনো স্লোপের ক্ষেত্রে তোমাকে একটা ডামি মোমেন্ট শুধু অ্যাপ্লাই করতে হবে। জাস্ট I can do one problem, very basic problem, করে তোমাদের আর কিছুটা সময় তো দেওয়া যাবে তো, 5-10 মিনিট। জাস্ট স্লোপের একটা ছোট প্রবলেম দেখি আমি ছেড়ে দেবো, আর কিছু বলার নেই, কারণ এখানে আমি অনেক কিছু বললাম। স্ট্রেন এনার্জি ডেন্সিটি কাকে বলে, মডুলাস অফ টাফনেস, হোয়াট ইজ মডুলাস অফ টাফনেস, মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স, প্রুফ স্ট্রেসটা একটু নিজেরা পড়বে, হোয়াট ইজ প্রুফ স্ট্রেস, স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামের এরিয়া ইনসাইড দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামটা টাফনেস বলে, আর এরিয়া আন্ডার দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম আপ টু দ্য elastic limit you get the modulus of resilience. আচ্ছা, area under the force deflection diagram gives you তোমার total strain energy, আর area under the stress strain diagram gives you strain energy density. আর Castigliano's theorem এর প্রবলেম এগুলো বললাম। আর জাস্ট লাস্ট ওয়ান প্রবলেম আমি করছি, সেটা জাস্ট তোমাদের আইডিয়া দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, নট লাইক এনগেজিং ইউ মোর উইথ দিস থিংস। এগুলো এই চ্যাপ্টারটা তোমরা আমি যা বললাম তাতে তোমরা বাড়িতে এই চ্যাপ্টারটা আরামসে প্রবলেমস গুলো করে নিতে পারবে। আর আই হোপ যে এনার্জি সম্বন্ধে তোমাদের একটা আইডিয়া হয়ে গেল যে এনার্জি কাকে বলে, আই মিন স্ট্রেন এনার্জি কাকে বলে। সো দিস ইজ দ্য লাস্ট প্রবলেম, যেটা বেসিক কেস আর কি। সো ইউ আর হ্যাভিং আ ক্যান্টিলিভার বিম দ্যাট ইজ ক্যারিং আ ইউডিএল, সো ইউ হ্যাভ টু, দিস ইজ দ্য ফিক্সড পয়েন্ট এ, সো হিয়ার ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ডেল্টা এ। সো ডেল্টা এর এক্সপ্রেশনটা ইজ অ্যাকচুয়ালি সামথিং, এটা আমি লিখে দিচ্ছি, WL⁴ divided by 8EI. আমারও মনে থাকে না, বাট অ্যাজ আ স্টুডেন্ট আই ইউজ টু রিমেম্বার। তো ইদানিং আর মনে থাকে না, বয়সও হয়ে গেছে, মনেও থাকছে না কিছু। সো থিটা এ দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ছিল হচ্ছে মাইনাস WL³ ডিভাইডেড বাই 6EI। মাইনাস মানে যেহেতু আমরা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ধরি, এটা কিন্তু ক্লকওয়াইজ রোটেশন হবে থিটা এটা। দেখতেই তোমরা বুঝতেও পারছো যে এটা অ্যাকচুয়ালি ক্লকওয়াইজ রোটেশনই হবে, মানে বেসড অন দ্য ফোর্স সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য এ পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি উইল try to rotate clockwise, সেই জন্য এটা নেগেটিভ আছে। তো আমরা যেটা ফার্স্ট যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে you have to calculate the deflection at the point A. You don't have a concentrated load at the point A, so that is why you have to apply a dummy load capital Q. তো এই পার্টটা আমি আর করছি না, I'm just writing 2 or 3 expressions. So you just write the moment expression. তুমি moment expressionটা লিখলেই তুমি পেয়ে যাবে। So the moment comes out to be something like this, QX plus WX² divided by 2, ঠিক আছে? মোমেন্ট এক্সপ্রেশন পেয়ে গেলে পুট দ্যাট ইনটু দ্য এক্সপ্রেশন ফর দি স্ট্রেন এনার্জির এক্সপ্রেশনে বসিয়ে দেবে। সো টোটাল স্ট্রেন এনার্জির যে এক্সপ্রেশনটা ইউ এর তুমি বসিয়ে দেবে m² dx। সো ইউ জাস্ট পুট দিস হিয়ার m² dx divided by 2EI, just put it here. So once you put this here, so you are getting an expression on Q, then এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে নাও, you find out what is du by dq, ঠিক আছে? So once you do du by dq, you actually get delta A, ঠিক আছে? Because Q is acting at the point A, so you will be getting some expression on Q. Q টাকে 0 put করে দাও, whatever you get, just there you do the integration, and after that you put Q is equal to 0. So you will be arriving at this expression. This is done in my note, তোমরা একটু ফলো করতে পারো, আমি পাঠিয়েও দিচ্ছি, জাস্ট দেখতে পারো, নাথিং টু বি ওয়ারিড অফ, এটা পেয়ে যাবে।
নেক্সট পার্ট যেটা আমি এখন একটাও করাইনি প্রবলেম, সেটা হচ্ছে লেটস ক্যালকুলেট দ্য মোমেন্ট, লেটস ক্যালকুলেট দ্য স্লোপ এট দি পয়েন্ট, এট দি ফিক্সড পয়েন্ট। তাহলে স্লোপটা ক্যালকুলেট করতে গেলে সিমিলার টু দ্য ফোর্স ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই এ ডামি মোমেন্ট। যেরকম আমরা ডামি ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছিলাম, সিমিলারলি আমাদেরকে একটা ডামি মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে। সো ডামি মোমেন্ট আমার লেটস সে দ্যাট আই এম অ্যাপ্লাইং আ ডামি মোমেন্ট, লেটস কল ইট অ্যাজ সে এম ডামি, এমডি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমি যদি এমডি অ্যাপ্লাই করে আমি যদি এর ইয়েটা করি, ফোর্স ব্যালেন্সটা করি, সরি ইউডিএলটা যদি আমি এটা ড্র করি, তাহলে আমার কি হবে? সো এইটা ছিল, খুবই জ্বালাতন করছে। সো এইটা হচ্ছে এমএক্স টা, দেখাই যাচ্ছে না ইনফ্যাক্ট। সো এইটা হচ্ছে WX, আচ্ছা, আর এইদিকে তোমার ডামি মোমেন্টটা আছে এমডি। কোনো ডাইরেকশন নিয়ে অত ভাবতে হবে না, কারণ ফাইনালি এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার ক্যান্সেল আউটই হয়ে যাবে। তুমি ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যা খুশি ওটা নিলেও কিছু এসে যায় না, যেটা তোমার আগে ডামি ফোর্সের ক্ষেত্রে ট্রু আর কি। মানে তুমি either take it in the downside, upside, nothing matters actually, it will actually cancel out finally. সেটা সমস্যা হয়ে গেছে, অদ্ভুত ব্যাপার। So this is the dummy moment MD. তাহলে আমরা যদি MD টাকে ক্যালকুলেট করতে চাই, so MX that should be equal to, just check it, আমি জাস্ট খাতা থেকে লিখে দিচ্ছি, I am not calculating anything. So MD divided by WX square divided by 2. ঠিক আছে? সো এবার তোমরা এটাকে জাস্ট পুট করে দাও। সো কি করেছি দাঁড়াও, সো জাস্ট তোমরা ইউ এর এক্সপ্রেশনটা এবার ক্যালকুলেট করো, তাহলে ইউটা কত হবে? সো ইউ কামস আউট টু বি তোমার ইন্টিগ্রেশন অফ এম স্কোয়ার ডিএক্স। সো এম স্কোয়ারটা কি হবে? সো এমডি minus WX square by 2 whole square into DX divided by 2EI. তো ওটা আমি বাইরে নিয়ে নিচ্ছি, 1/2EI, এই জিনিসটা আমি বাইরে নিয়ে নিলাম। সো এবার তুমি এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো। সো আমি যদি ধরো থিটা বিটা ক্যালকুলেট করতে চাই, সো ইফ আই নিড টু ক্যালকুলেট থিটা বি, এই পয়েন্টটা আমি, আচ্ছা এই পয়েন্টটা এ, এই পয়েন্টটা বি, সো থিটা এ, সো দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু ডিইউ, আমি ডি দিয়েই লিখছি নাহলে আবার কনফিউশন হয়ে যাবে। সো ডিইউ ডিভাইডেড বাই ডি কি হবে? ডিএমডি। সো এইটা একটু ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশনটা করো। সো এটা হবে হচ্ছে, আমি করে দিচ্ছি একটুখানি, 1/2EI। আচ্ছা এই ডিফারেন্সিয়েশনটা কি হবে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, Yes sir. এই ডিফারেন্সিয়েশনটা কি হবে? এমডি মাইনাস MD minus WX স্কয়ার বাই 2। স্যার চলে এসেছে ওটা। হ্যাঁ, ডিফারেন্সিয়েশন করলে এমডিটা 1 হয়ে যাবে আর এটা ডিএক্স হয়ে যাবে। এটা তোমরা একটু টোটাল ক্যালকুলেট করো, তাহলে এক্সটা ভ্যারিজ ফ্রম 0 টু L, এটা টোটাল করো, থিটা এটা কত আসছে একটু দেখো। আর এমডিটাকে 0 পুট করে দাও, এমডিটা 0 পুট করে দাও, দেখো থিটা এটা তোমার এই ভ্যালুটা চলে আসবে, এই ভ্যালুটা আসবে, চলে আসছে তো ব্যাস। সো আমি দুটোই শিখিয়ে দিলাম, ডামি ফোর্স কি করে অ্যাপ্লাই করা হয়, ডামি মোমেন্ট কি করে অ্যাপ্লাই করা হয়। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট কাস্টিগলিয়ানোস থিওরেম, which is a very helpful expression actually, মানে খুবই হেল্পফুল হয় অনেক ক্ষেত্রে। জাস্ট এনার্জি মেথড সবসময় হেল্পফুল, এটা মাথায় রাখবে। আর ভুলও খুব কম হয়, এনার্জিতে ভুল হওয়ার জায়গা খুব কম। আর সিমিলারলি কিছু প্রবলেমস আমার মনে হয় না এটা পার্টটা আছে, স্ট্রেন এনার্জি, এটা আমরা বেন্ডিং এর কেস করলাম। সিমিলারলি তোমরা টরশন কেস একইভাবে হবে, কিন্তু তার স্ট্রেন এনার্জির এক্সপ্রেশনটা আলাদা হয়ে যাবে। জাস্ট whenever you are doing problems on torsion, টরশনের প্রবলেম এখানে নেইও,
So just no need to worry for that. So torsion এর ক্ষেত্রে strain energy will be tau square by 2g, আর এই ক্ষেত্রে তোমার বেন্ডিং এর ক্ষেত্রে it will be তোমার কি বললাম, বেন্ডিং এর ক্ষেত্রে m square dx by 2ei, আর তোমার এমনি লোডিং এর ক্ষেত্রে that is p square l by 2e। এটা ক্যালকুলেট করলেই চলে আসবে, ঠিক আছে? সো দ্যাট কমপ্লিটস, এটাই কমপ্লিট করলাম, এটাই আমার বলার ছিল স্ট্রেন এনার্জি নিয়ে। আর আরেকজন কে কি বলবে বলছিলেন? হ্যাঁ স্যার, ওই প্রেসার ভেসেলের একটা অঙ্ক নিয়ে বলছিলাম। হ্যাঁ বলো। 7.120 এর অঙ্কটা একটু মানে হচ্ছে না, ওটা 7.120 তো একটা এক্সট্রা স্যার ফোর্স দেওয়া আছে স্যার, ওইটা মানে কি করে ট্যাকেল করবো বুঝতে পারছি না। এই 6th এডিশনেরই সেই নোটটা ক্লাসরুমে দিয়ে দিবেন তো? হ্যাঁ নোটটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, নোট না দিলেও হয়, তোমরা যদি বলো আমি দিয়ে দেবো, কিন্তু ওই এটা জাস্ট তোমাদের বলে দেওয়া, এটা নোটও আমার সেভাবে করা নেই। এটা বললে আমার যেটুকু করা আছে অঙ্কগুলো অ্যাটলিস্ট আমি দিয়ে দিতে পারবো, আর নোটটা তো ওই চ্যাপ্টারটা ওখানে পড়লেই হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। বললে আমি দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। আর তুমি কি বলছিলে ওটা কোন চ্যাপ্টারটা আছে বলো তো, আমি তো খুঁজেই পাচ্ছি না। ওই স্যার ওই সিয়ারিং স্ট্রেসেস ইন বিমস এন্ড থ্রি ওয়ার্ডস মেম্বারস, ওইটা 6টা চ্যাপ্টার তিন ওয়ার্ড ঠিক। ওটা স্যার প্রবলেম কোন সে মানে ওরম একটা বলে দিলেই হবে, একদম ওইটাই বলতে হবে এরকম করে। এটা হ্যাঁ একটু আলাদা তিন ওয়ার্ড মেম্বার। এইটা বলছো নাকি প্রেসার ভেসেল বলছো? স্যার প্রেসার ভেসেলের বলছি স্যার, এটা না প্রেসার ভেসেল চ্যাপ্টারটা কার মধ্যে ছিল স্যার? এখানে আচ্ছা মনে হচ্ছে স্যার এইটা নিচ থেকে ছিল। হ্যাঁ পেয়ে গেছি, বলো কোনটা? 7.120 স্যার। এই 120 এইটা না এটা এই সে এইরকম এইটাও স্যার এই 7.120, মানে এই সাইডে ফোর্সটা থাকলে তখন ওটা করবো কি ওরকম, মানে এই যে এইটা যেমন এটা তো অ্যাকচুয়ালি সাইডে ফোর্স আছে, মানে ওইখানে তোমার টর্কটা ইয়েটা বের করতে হবে, টিটা বের করে করতে হবে, বুঝেছো তো? এটা ছেড়ে দাও এগুলো। হ্যাঁ স্যার একটু নিচে যান, দেখুন একটু নিচে যান, একটু নিচে যান। একটা ধরুন এক্সিয়ালি ফোর্স হয়েছে, মানে এক্সিয়াল ফোর্স এই জন্য এইটা 1-2-4টা, মানে এটা তো স্যার সোজা আছে, এটা তো ফোর্স ব্যালেন্সটা করে দিলেই হবে এক্স ডাইরেকশনে, কিন্তু মানে ওইগুলো কি করে করব? ফোর্স ব্যালেন্স না তো, এখানে তোমার এল পয়েন্টটাতে করতে বলেছে তো, এট দি পয়েন্ট কে, তাহলে কে পয়েন্টে মানে কে পয়েন্টে তোমার মোমেন্টটা থাকবে একটা, এটার জন্য সেই মোমেন্টটা আগে তোমাকে বের করতে হবে। ওইটা বলে নি স্যার, এইটা বলছি, মানে এই যেটা নিচে রয়েছে 1-2-4টা 1-2-4 আচ্ছা 1-2-4 হ্যাঁ ওটা তো ব্যালেন্স করলেই হয়ে যাবে, মানে ওই এক্স ডাইরেকশনে এই সিগমা 1টা পেয়ে যাবে, সোজা আছে। হ্যাঁ এটা সোজা আছে, জাস্ট পি ফোর্সটা দেওয়া আছে, ওটা তো সিগমা 1 সিগমা 2 মোস্ট সার্কেল লাগলে হয়ে যাবে। ওইটা বলছি এইরকম, এই যেটা পি একটা আলাদা দিকে দেওয়া আছে, ওইটা তো একটা মোমেন্ট চলে আসবে। হ্যাঁ ওইখানে তোমার মোমেন্ট ক্যালকুলেট করেই করতে হবে, ওটা ছেড়ে দাও এগুলো। ঠিক আছে ছেড়ে দাও, এটা দরকার নেই, এত ডিপে যাওয়ার দরকার নেই, কারণ এই পার্টটা আমি তোমাকে জাস্ট বলে দিচ্ছি, মানে এই পার্টটা অ্যাকচুয়ালি আমরা স্কিপ করেছি, মানে এটা সিলেবাসে রাখে না, বুঝেছো তো? মানে তুমি যদি এখানে দেখো, দাঁড়াও স্যার, মানে ওইটা যে আমরা ধরে নিচ্ছি যে সব ফোর্স গুলো মানে প্লেনটার সাথে টেনজেন্সিয়াল করছে, ওটা তো একটা নরমাল তো ওই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি আমরা করি না, ঠিক আছে? ওই অত ডিপে আমাদের যাওয়ার মানে স্কোপ নেই, ঠিক আছে? এরকম বললে একটা প্রবলেম আমি তোমাকে করে পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের আর স্কোপ নেই, যে ওই জিনিসগুলো করার মতো আর কি বলবো জায়গা নেই অ্যাকচুয়ালি, বুঝেছো তো? বুঝতে পেরেছি, ওই একটা প্রবলেম আমি তোমাকে এখানে করা আছে, আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, সেইটা বুঝতে পারলে তুমি এইগুলো বুঝে যাবে, কিন্তু সেটা এখন পাবো কি করে সেটাই ভাবছি। দাঁড়া, কোন চ্যাপ্টারে ছিল আমি সেটাই খেয়াল করতে পারছি না। দাঁড়া, ট্রান্সফরমেশন, ঠিক আছে, বাকিরা লিভ করে যেতে পারো, ও থাক। এই যে এই প্রবলেমটা দেখতে পারো, এই যে এইটা দেখো, এই স্ট্রেস স্ট্রেন আঁকার সময়, মোট সার্কেল আঁকার সময় কি করে সিগমা 1 সিগমা 2 বের করতে হয়। এই যে দেখো, একটা অ্যাকচুয়ালি একটা দূরে একটা লোড অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, তোমাকে এই যে এইচ পয়েন্টটাতে তোমাকে সবকিছু ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে। এই ধরনের প্রবলেম আমরা করাই না, ঠিক আছে? সে এইখানে তোমাকে ওই আলাদা করে টর্কটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, মোমেন্টটা ক্যালকুলেট করতে হবে, তারপরে তোমাকে ওই সিগমা ওয়াইটা টাও এক্স ওয়াই এই দুটো ক্যালকুলেট করে তারপরে তোমাকে মোট সার্কেল এঁকে করতে হবে, ঠিক আছে?
অনেকটা এটা মানে কি বলবো অনেকটা কমপ্লিকেটেড টাইপ অফ প্রবলেম, এগুলো আমরা করাই না, বাট এটা কনসেপ্টটা এটাই। দেখো এখানে তোমাকে আগে টিটা বের করতে হবে, টি এন্ড এম, যেটা পি ফোর্সটা ধরো একটা দূরে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, তাহলে এর করসপন্ডিং যে মোমেন্ট গুলো আছে সেই পয়েন্ট গুলো তোমাকে আগে বের করতে হবে। তো এইখানে দেখো সবকিছু এইচ পয়েন্টে করতে বলা হয়েছে, তাহলে এইচ পয়েন্টে এর জন্য করসপন্ডিং মোমেন্টটা কত হবে আর টর্কটা কত হবে, এই দুটো তুমি বের করবে, বের করে তার করসপন্ডিং স্ট্রেসেস গুলো বের করবে, বের করে তোমাকে মোর সার্কেল এঁকে অঙ্ক করতে হবে। এটা ছেড়ে দাও, ঠিক আছে? ঠিক আছে 7.1 এইটা বুঝলে তুমি দুটো প্রবলেম এমনি করে দেবে। ঠিক আছে, এটা একটু দেখছি স্যার। এইটা একটু দেখো, এই প্রবলেমটা অসুবিধা হলে বলো, আর এইটা করে ওইটা করো, যদি না হয় আমি করে দেবো, ঠিক আছে? এটা তো একই প্রবলেম, বুঝতে পারছো তো? ঠিক আছে স্যার, দেখছি স্যার, আজকেই দেখছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো ঠিক আছে, আজকে এটুকুই থাক, আমি ডিসকানেক্ট করছি, আনসার শিটটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওই নাম্বারস গুলো। আর যেটা বললাম 1-2 নম্বরের জন্য এগুলো করার দরকার নেই, এমনি তো চেক করা, বুঝতেই পারছো একই ধরনের কপি, আর মার্কসও অনেকই দিয়েছি, কোনো না, ওটা স্কেল করলে ভালোই হয়ে যাবে, চিন্তার কিছু নেই। স্যার বেস্ট অফ 2 দিচ্ছেন তাই তো? ঠিক আছে, যেহেতু অনেকে দেয়নি ওটা বেস্ট অফ 2 করবো, আমি ভেবেছিলাম 60 থেকে 50 করলে তোমাদেরই লাভ হতো, একই হয়, কোনো হয়তো ওই পয়েন্টের ডিফারেন্স হবে, ঠিক আছে? বেস্ট অফ 2 নিয়ে নিচ্ছি আমি। ওকে স্যার, ঠিক আছে, বেস্ট অফ 2 যেটা বলেছিলাম বেস্ট অফ 2 করে আমি ওখানে দিয়ে দেবো, মানে এখন আমি জানি না মার্কসটা কি দিতে হবে, 30 না